Hello, dear students. Welcome back once again in the series of expert session organized by IT department at APNI University. Myself, Professor Paras Kalaria, and I welcome all my dear students from IT department as well as some of the students from computer engineering department and some of the students which are not belongs to our institute but they are willing to attend this kind of session. So I welcome that all, and I also welcome our IT department's faculty, Piyush sir, as well as our beloved principal, Dr. GD Acharya sir. As we know, this is our tradition to compete with the latest trends and technology which are running in our field in information and technology. As a part of that, I arranged one session on backend designing using MongoDB and Python. So for that, one of our alumni student, Ankit Parmar, I am in communication with them, and he is willing to take the session on the described subject. So for that, we all gathered today, and to bless the occasion and guide with his insights, Dr. GD Acharya sir, principal sir, is also with us. I would like to request him to say accordingly whatever they want to say with the session. So, principal sir, over to you. Please guide us with your insight about the session. Thank you, sir. Good morning, all of you. Am I audible? Yes, sir. You are audible. Uh, First of all, I welcome you all in today's expert session. As per my knowledge related to the MongoDB and Python is very useful to your future career. When I communicate with the students, my main focus is always on career building, especially for the computer and IT. For your future career, sky is the limit. Now, when you learn regarding MongoDB, which is useful to your database management, and Python for your as a backend tool, both the things, if you go into detail, you try to get in-depth information, definitely your future is very bright. So, my dear friends, the things which explained by our alumni, I really thankful to Mr. Parmar. Uh, what thing Parmar is explaining to you, just you note it down and try to implement and try to learn during this remaining semester. Because at present in a market, the market termed as a liberalized, privatized and global market. And in LPG market, your competency, your skill is most important. So your learning curve, your learning quotient should maintain in a very consistent way. Every day you should learn something new. And IT and computer, every time you will find a number of, every day, number of development in the field. So again, I congratulate IT department, Paras sir, and I am very thankful to Mr. Parmar for sharing his experience in the session. Thank you very much. All the best. Thank you. Thank you very much, sir. As you said, I think I heard you in almost the speech that for computer and IT department, sky is the limit. And when I see the alumni like Ankit, I really feel that uh, you are right that sky is the limit for our field, for our department students. So with the same thing, I really thank Ankit also, as principal sir said, is a freelancer developer chair and I'm no schedule, almost busy also. So in that busy Very schedule nice. also, he Very nice. tried, right. So he tried to spare some time for our students, and he feels that why should not I be useful to my college students, my university students?
So he spared time for us from his busy schedule. So I really thankful to Ankit and when he was here in a university and when he also apart from web development, mobile application development, he is also fond of doing hacking and networking field. So I remember him very well that how he developed his career. So with this, I hand over to Ankit. Please, Ankit, you can start with your technical skills and you can uh, present your screen also. Thank you. Thank you very much. Okay. Am I audible? Yes, yes, yes. Okay. Good morning, all of you, and thank Yes, you, Ankit, you Atmiya. are audible and visible. Okay. Thank you, Atmiya University, for inviting me. Special thanks to Principal Sir Dr. G.D. Acharya and Paras Sir. બધાને પ્રોપરલી સમજાય એટલા માટે હું આ પૂરો સેશન ગુજરાતીમાં રહીશ અને જો કોઈ ટેકનિકલ વર્ડ ન સમજાય તો તમે બધા પોતાનો હેન્ડ રેસ કરીને પૂછી શકો છો. મારું નામ છે અંકિત પરમાર અને હું 2019નો પાસ આઉટ એલ્યુમિની સ્ટુડન્ટ છું ફ્રોમ આત્મીય યુનિવર્સિટી. હું અત્યારે એઝ અ ફ્રીલાન્સ ડેવલપર તરીકે વર્ક કરું છું અને કરન્ટલી અત્યારે હું પાયથન, મોંગોડીબી, ફ્લટર અને નોટ.જેએસ જેવા ફ્રેમવર્ક ઉપર કામ કરું છું. I am very thankful to Atmiya University and IT department for this amazing opportunity. Okay. તો હવે આપણે થોડું મોંગોડીબી Right. વિશે Thank જાણી you. લઈએ. Thank you. As you said, that, yes, you can continue. Yes. ઓકે. તો હવે આપણે થોડું મોંગોડીબી વિશે જાણી લઈએ કે એ કયા ટાઈપનો ડેટાબેઝ છે અને SQL ડેટાબેઝથી કઈ રીતે અલગ પડે છે. Yes, it is. Yes, it is visible. Okay. Okay, I want to convey one thing. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Hello. Okay. Just before you start, Ankit, I just want to inform all the students that this is a little bit deep learning session. So all the students are requested to continuously in connection with us, and if it is required, we will take a small break in between the session, 10 to 15 minutes, and then we will resume the session because during the session we are going to learn about MongoDB database structure, data, how it is working, and also we are going to develop the API in Python. So it is a little bit technical, little bit longer session. It will approximately take 2 hours. So we will take in between break also in the session. So yes, this is the little bit instruction to all the students. Now you can continue. Okay. Thank you. Okay, sir. Thank you. Sir, is this screen visible? Hello. Yes, visible. You can go ahead. ઓકે. તો MongoDB એક ડોક્યુમેન્ટ ઓરિએન્ટેડ NoSQL ડેટાબેઝ છે. બરાબર. જેમ આપણે જાણીએ છીએ કે SQL ની અંદર આપણે ટેબલ્સ એન્ડ રો નો યુઝ કરીએ એવી રીતે MongoDB ની અંદર આપણે કલેક્શન એન્ડ ડોક્યુમેન્ટ્સ નો યુઝ કરશું. ડોક્યુમેન્ટ્સ કાંઈ નથી બસ કી અને વેલ્યુ પેર છે. હવે તમે એમ કહેશો કે કી અને વેલ્યુ પેર શું હોય, તો તમે બધાએ જેસન આર્કિટેક્ચરનો તો યુઝ કર્યો જ હશે ક્યાંક ને ક્યાંક ડેવલપમેન્ટ ફિલ્ડમાં. તો આવી જ રીતે કી અને વેલ્યુ પેરનો યુઝ થાય. આને કી કહેવાય અને કોલન પછી હોય એને વેલ્યુ કહેવાય. રાઈટ. બસ આ જ છે મોંગોડીબી. મોંગોડીબી એક રીતે જોવા જઈએ તો બહુ જૂનું ડેટાબેઝ છે. અરાઉન્ડ 2000 થી યુઝ થાય છે, પણ એનો હવે વધારે યુઝ થવા માંડ્યું છે કારણ કે સાઇઝ પણ મેટર કરે છે ડેટાબેઝની અને ક્વેરી પણ મેટર કરે છે. તો હવે થોડુંક આપણે મોંગોડીબી અને RDBMS વચ્ચેનો ડિફરન્સ જાણીએ. તો જાણીએ કે જ્યારે આપણે SQL ડેટાબેઝ ઉપર કામ કરતા હોય ત્યારે આપણે જેને ટેબલ કહીએ છીએ એ MongoDB ની અંદર કલેક્શન છે. જેને આપણે રો કહીએ છીએ એ MongoDB ની અંદર ડોક્યુમેન્ટ છે. જેને આપણે કોલમ કહીએ છીએ એ MongoDB ની અંદર ફિલ્ડ છે.
અને RDB મીન્સ એક રિલેશનલ ડેટાબેઝ છે, તો એની અંદર જોઈન ક્વેરી આપણે પરફોર્મ કરી શકીએ. પણ MongoDB માં કોઈ જ પ્રકારનું રિલેશન નથી હોતું, તો ત્યાં કોઈ જોઈન નો કન્સેપ્ટ જ નથી આવતો. ઓકે, હવે MongoDB બે રીતે યુઝ કરી શકાય. એક તો તમે ઓનલાઈન પણ એને હોસ્ટ કરીને યુઝ કરી શકો છો, અને બીજું ઓફલાઈન પણ તેને યુઝ કરી શકો છો. તો આપણે ઓનલાઈન ડેટાબેઝ યુઝ કરશું, એટલા માટે હું MongoDB ની વેબસાઇટ પર જઈશ. અહીંયા સાઇન ઇન કરીશ. પૂરી મેથોડોલોજી સમજાવીશ કે MongoDB ની અંદર એકાઉન્ટ કઈ રીતે બનાવવાનું અને કઈ રીતે એને યુઝ કરવાનું. તો હું અહીંયા ક્વિક સાઇન અપ માટે લોગિન વિથ ગૂગલ કરું છું. તમે કોઈ પણ મેથડ યુઝ કરી શકો. ઈમેલ એડ્રેસ હોય તો એ પણ યુઝ કરી શકો, અને લોગિન વિથ ગૂગલ પણ કરી શકો. ઓકે, અહીંયા પાસવર્ડ પુટ કરવાનું કે છે, તેના માટે હું એક બેઝિક પાસવર્ડ બનાવી લઉં. Okay, Ankit, MongoDB, is it a completely online database system only, or we can save the data in offline? યસ સર, યુ કેન. આપણે બંને જગ્યાએ ડેટાબેઝ યુઝ કરી શકશું, એક ઓફલાઈન અને ઓનલાઈન પણ. એ હું તમને આગળ એકવાર MongoDB નું એકાઉન્ટ બનાવી લઈ, પછી તમને સમજાવું કે કઈ રીતે એનો યુઝ થશે. Okay, and one word is written in the description about MongoDB on that website, that it is serverless. યા, So સર્વરલેસ. સોરી. yes, એનો meaning શું થાય છે? ઓકે, એ સર્વરલેસ ફંક્શન હોય, જે આપણે આગળ જ્યારે એપીઆઈ બિલ્ડ કરશું MongoDB ને કનેક્ટ કરવા માટે અને UI સાથે કનેક્ટ કરવા માટે, ત્યારે હું સર્વરલેસ ફંક્શન શું હોય એને પણ હું બ્રીફમાં સમજાવીશ. ઓકે, એક કામ કરીએ, સેમ મેલનો યુઝ કરી લઈએ એક નવું એકાઉન્ટ બનાવવા માટે. સ્ટુડન્ટ કે તમને એક વેરિફિકેશન નો મેલ આવી જશે આવી રીતે MongoDB એકાઉન્ટ બનાવવા માટે. તો આ છે MongoDB નું એક બેઝિક UI. હવે અહીંયા આપણે પ્રોજેક્ટ 1 માં ક્લિક કરીએ. આઈ થિંક આની અંદર ઓલરેડી કોઈ કે ક્લસ્ટર બનાવેલું જ છે. નો પ્રોબ્લેમ. આપણે પારસ સર, Yes. શું હું તમારી ઈમેલ આઈડી નો યુઝ કરીને MongoDB ઉપર એક એકાઉન્ટ બનાવી શકું? Okay, કાંઈ વાંધો નહીં. બનાવશે. I am just sending you the details of my email.
ઓકે, તો અહીંયા આપણે પારસ સરની ઈમેલ આઈડી નો યુઝ કરીને એકાઉન્ટ બનાવીએ. ફોન નંબર કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી હોતી, તો તમે ગમે એ નાખી શકો છો. તો ફંક્શનમાં સ્ટુડન્ટ કહી દો અહીંયા. ઓકે સર, તમને એક મેલ આવ્યો છે, પ્લીઝ એને વેરીફાઈ કરી દો. Yes, I am doing that. Done. ઓકે, એટલે કરન્ટલી આપણે શું કરીએ છીએ, એકવાર હું મારામાં ક્લિયર કરી લઉં અને સ્ટુડન્ટને ક્લિયર થઈ જાય. જેવી રીતના આપણે MySQL માં ડેટાબેઝ છે, અત્યાર સુધી મોસ્ટ ઓફ સ્ટુડન્ટ છે MySQL થી ફેમિલિયર હશે. એમાં આપણે ઝેમ્પ સ્ટેકનો યુઝ કરી અને એમાં MySQL ડેટાબેઝ અપાચે ડેટાબેઝ સર્વિસ આપે છે. એમાં આપણે ઓફલાઈન ડેટા સ્ટોર કરીએ છીએ. એવી જ રીતના MongoDB માં છે અંકિત કે છે એ પ્રમાણે કે ઓનલાઈન જ ક્લાઉડ ઉપર જ ડેટા બધો આપણો સ્ટોર થાય છે, રાઈટ? સો વી ક્રિએટેડ one account in MongoDB's website where we can deploy our database. યા, તો એકચ્યુઅલી જે આ ઓનલાઈન સર્વિસ છે એનું નામ છે એટલાસ. MongoDB ની ઓનલાઈન એક સર્વિસ છે જ્યાં તે લોકો ફ્રીમાં આપણે ડેટાબેઝ હોસ્ટ કરી આપે છે અપ ટુ 500 MB નો. એ સર્વિસનું નામ છે એટલાસ. તો આપણે અહીંયા એક પોતાનો એક પેલે ડેટાબેઝ બનાવીએ. ઓકે, ડેટાબેઝ બનાવવા માટે આપણે ક્લસ્ટરનો યુઝ કરવો પડશે જ્યાં આપણો ડેટાબેઝ હોસ્ટ થશે. તો આપણે અત્યારે લર્નિંગ પર્પઝ માટે ફ્રી ડેટાબેઝ બનાવશું. ઓકે, હવે એમ પૂછે છે કે તમારે આ ડેટાબેઝને કઈ જગ્યાએ હોસ્ટ કરવો છે. તો હું એમ કહીશ કે જેવી તમારી રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ પ્રમાણે તમે હોસ્ટ કરો. ફોર એક્ઝામ્પલ, મારા ક્લાયન્ટ જો ઇન્ડિયાના હોય તો હું એ ડેટાબેઝ મુંબઈ યુઝ કરીશ. જો મારા ક્લાયન્ટ યુએસના હોય અથવા તો અમેરિકાના હોય તો હું આ ડેટાબેઝ યુઝ કરીશ. એવી જ રીતે એ લોકો પાસે 3 સર્વિસ પ્રોવાઈડર છે, ક્લાઉડ પ્રોવાઈડર, AWS, ગૂગલ ક્લાઉડ અને અઝુરે. આમાંથી તમે કોઈ પણ યુઝ કરી શકો છો. અત્યારે આપણે મુંબઈ એશિયાનો યુઝ કરશું ફોર ડેટાબેઝ હોસ્ટિંગ. ફ્રી ટાયરમાં એ લોકો આપણે 512 MB નું સ્ટોરેજ અને શેર્ડ રેમ આપશે. એની અંદર તમને 500 કનેક્શન બનાવવા મળશે પર સેકન્ડ, 100 ડેટાબેઝ બનાવવા મળશે અને 500 કલેક્શન બનાવવા મળશે. કનેક્શન અને કલેક્શન વચ્ચે કન્ફ્યુઝ ન થતા, બંને અલગ વસ્તુ છે. ઓકે, ક્લસ્ટરનું નામ આપવાનું છે. અહીંયા બાય ડિફોલ્ટ એ લોકોએ ક્લસ્ટર 0 આપ્યું છે, તો આપણે એ જ રાખશું, ક્રિએટ ક્લસ્ટર. ઓકે, આપણું ક્લસ્ટર બનતા ઓછામાં ઓછી 1 થી 3 મિનિટ લાગશે એવું MongoDB કહે છે. તો તે દરમિયાન આપણે તમારા જ કોલેજના એક સ્ટુડન્ટ જેમનું નામ છે દીક્ષિત, બરાબર? દીક્ષિતભાઈએ એન્ગ્યુલર JS નો યુઝ કરી અને એક UI ડેવલપ કર્યું છે કે જે MongoDB અને પાયથનમાં બનેલી API સાથે કનેક્ટ કરે છે. તો આપણું જ્યાં સુધી આ ક્લસ્ટર રેડી થાય ત્યાં સુધી આપણે દીક્ષિતભાઈને ઇન્વાઇટ કરી અને પૂછીએ કે તેમને જે એન્ગ્યુલર JS ની અંદર UI બનાવ્યું છે એને API સાથે કઈ રીતે કનેક્ટ કર્યું છે. દીક્ષિતભાઈ, હેલો, અવાજ આવે છે મારો? યસ યસ. ઓકે, હેલો, આવે છે અવાજ? યસ યસ. ઓકે,
આ છે ને એ યુઆઈ છે, જેમાં લોગિનની ફંક્શનાલિટી રાખી છે આપણે. સપોઝ કોઈ બી શીખવા માટે જે CRUD ઓપરેશન હોય, તો અત્યારના આ જે યુઆઈમાં ક્રિએટ, રીડ, અપડેટ અને ડિલીટ આ ચારે ફંક્શનાલિટી વર્કિંગ છે, અને એ બધું એપીઆઈ થી થશે. જેમ એપીઆઈ માં રિક્વેસ્ટ મોકલી, ત્યાંથી રિસ્પોન્સ આવે અને એ ડેટાને આપણે ફેચ કરીને ડિસ્પ્લે કરાવી, એ બધું એપીઆઈ થી વર્કિંગ છે. આ સ્ક્રીન વિઝિબલ છે ને બધાને? યસ Yes, it is visible. Yes. ઓકે, એ પહેલા જો કોઈને એપીઆઈ એટલે શું એ ડાઉટ હોય તો અંકિત સર છે એ સમજાવી આપશે. આઈ થિંક એપીઆઈ એટલે બધાને ક્લિયર છે. યુ કેન ટાઈપ યોર રિસ્પોન્સ ઇન ચેટ બોક્સ. વોટ ઇઝ એપીઆઈ? યસ, હિરેન, વોટ અબાઉટ અધર સ્ટુડન્ટ્સ? એપીઆઈ એટલે ક્લિયર છે બધાને? અધરવાઇઝ આપણે છે એનું ઇન્ટ્રોડક્શન સમજી લઈએ. રાઈટ? ઓકે, ઓકે, ડન, ગ્રેટ. તો એ અત્યારે છે એ જે એપીઆઈ ડિઝાઇન પાયથનમાં અંકિત સરે કરી છે અને મોંગોડીબી ડેટાબેઝનો યુઝ કર્યો છે, એનું ફ્રન્ટ એન્ડમાં કન્ઝ્યુમ કઈ રીતના કરવું એનો ડેમો છે એ આપણા સ્ટુડન્ટમાંથી જ દીક્ષિતે બનાવ્યો છે. એને જોઈએ આપણે, પછી આપણે એપીઆઈ ડિઝાઇન અને મોંગોડીબીમાં ડેટાબેઝ ડિઝાઇન પણ જોઈએ. સો સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ ધી ફર્સ્ટ લાઇન, HTML યુઝ કરેલું છે, જે બધી નેસેસરી જે લિંક છે બુટસ્ટ્રેપની છે, jQueryની છે, અને મેઇન તો જે આ લિંક છે જે એન્ગ્યુલરની છે, એ બધી આપણે આમાં ઇન્સર્ટ કરાવેલી છે. અને આ તમને જે ખબર હશે કે એન્ગ્યુલર યુઝ કરવા માટે ng એપ અને ng કંટ્રોલરનો આપણે યુઝ કરી છે. હવે લોગિનમાં ઇનપુટ છે ng મોડેલ રાખ્યું છે કે જેનાથી આપણે ડેટા બાઇન્ડ કરાવશું, અને પાસવર્ડ ફિલ્ડ છે. હવે કોડ સમજવા પહેલા એકવાર આપણે આનું વર્કિંગ જોઈ લઈએ કેવી રીતે થાય છે. સપોઝ હું અહીંયા એક ડેમો ટાઈપ કરું છું. દીક્ષિતભાઈ, એક મિનિટ. હા, ઓકે, પ્લીઝ કન્ટિન્યુ. ઓકે. સો આ લોગિન કરવાની ટ્રાય કરી છે. આ એવો મેસેજ દેખાડે છે કે યુઝર નોટ ફાઉન્ડ, અને આ જે રિસ્પોન્સ છે એ ડાયરેક્ટ એપીઆઈ થ્રુ બેકએન્ડ માંથી આવે છે. આપણે ઇન્સ્પેક્ટ એલિમેન્ટમાં ચેક કરીએ. જો આપણો જે યુઝર નોટ ફાઉન્ડ અહીંયાથી આવે છે. આજે અંકિતભાઈએ જે બેકએન્ડ માંથી જે રિક્વેસ્ટ મોકલી ને એરર્સ વેરિયેબલમાં, એ ડાયરેક્ટ અહીંયા આવે છે, અને આ એપીઆઈ થ્રુ થાય છે. હવે આનો આપણે કોડ જોઈ લઈએ. ઓકે, થેન્ક યુ દીક્ષિતભાઈ. હા, જ્યારે આ ઈમેલ અને પાસવર્ડ લે છે અને આ લોગિન નામનું બટન છે, લોગિનમાં ક્લિક કરશે ત્યારે યુઝર ઈમેલ અને યુઝર પાસવર્ડ જે આપણે એન્ટર કરાવી છે એ ડેટા ન્યૂ યુઝર નામની મેથડને કોલ કરશે, જે controller.js ફાઇલમાં અવેલેબલ છે. આ બી આપણને ખબર જ છે કે એન્ગ્યુલરને આપણે કઈ રીતે ડિફાઇન કરી છે. હવે આ જે આટલી વસ્તુ છે ને, આ એપીઆઈ ને આપણા ઇન્ટિગ્રેટ કરવા માટેની છે. એક ફંક્શન છે, સોરી આ રજિસ્ટ્રેશનનો છે, આપણે લોગિનનું ચેક કરવાનું છે. જે ન્યૂ યુઝર આ ફંક્શન હતું, આ ન્યૂ યુઝર ફંક્શન એને આપણે કોલ કરાવ્યું હતું. એમાં યુઝર ઈમેલ અને યુઝર પાસવર્ડ એ અહીંયા આપણે કેચ કરાવશું, અને એને આપણે ન્યૂ ડેટા નામના એક ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો છે તેમાં સ્ટોર કરાવશું. પછી આ એક HTTP
પોસ્ટ રિક્વેસ્ટ છે. હવે તમને ક્યાં કદાચ એમ થશે કે આ લિંક શેની છે, તો આ લિંક છે એપીઆઈ ની, જે અંકિતભાઈ એપીઆઈ બનાવેલું છે તેની આ લિંક છે. અને જે લાસ્ટમાં છે રીડ યુઝર નેમ, એપીઆઈ નો એન્ડ પોઈન્ટ કહેવાય. હવે જ્યારે આપણે એપીઆઈ ના એન્ડ પોઈન્ટે હિટ કરીએ ત્યારે આ બે યુઝર ઈમેલ અને યુઝર પાસવર્ડ તે બેકએન્ડમાં જશે અને ત્યાંથી કંઈક આપણને રિસ્પોન્સ મળશે. હવે આ JSON.stringify એક ફંક્શન છે કે જે આપણા વેરિયેબલમાં જે ડેટા છે તેને સ્ટ્રિંગમાં કન્વર્ટ કરશે અને પછી console.log એટલે આપણે રિસ્પોન્સ પ્રિન્ટ કરાવીએ છીએ કન્સોલમાં. હવે જો કંઈ ડેટા આવશે, સપોઝ એનીથિંગ હોઈ શકે, કે એરર બી હોઈ શકે, કાં તો પછી કંઈક જે આપણે આઉટપુટ જોઈતી હોય એ બી હોઈ શકે. તો સપોઝ કંઈક ડેટા આવ્યો, હવે response.errors, જો ડેટામાં એરર્સ હશે, એરર્સ નહીં હોય, $=empty, મતલબ એરર્સ નથી, તો આપણે પ્રિન્ટ કરાવશું યુઝર સક્સેસફુલી વેરીફાઈડ. અને જો એરર હશે તો આપણે એ એરરને શો કરાવશું અને એ આપણે આ એરર શો કરાવેલી છે, યુઝર નોટ ફાઉન્ડ. હવે એના માટે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે પહેલા રજીસ્ટ્રેશન કરવું પડશે, તો એના માટે રજીસ્ટર કરી લઈ. Okay, students, participants, just I want to convey that કે તમને કદાચ અત્યારે ફ્લો એક્ઝેક્ટલી ક્લિયર ન થતો હોય તો જસ્ટ અત્યારે દીક્ષિતે ફ્રન્ટ એન્ડ જે બનાવ્યું છે એન્ગ્યુલરમાં, એમાં જે લોકોને એન્ગ્યુલર ખ્યાલ હશે બરોબર, એ લોકોને સમજાશે કોડ. અમુક સ્ટુડન્ટ છે એ લોકો એન્ગ્યુલરથી ઇન્ટ્રોડ્યુસ્ડ નથી, તો દેન they don't worry about it. You can design your front end in any language ફ્રન્ટ એન્ડમાં. તો અત્યારે જસ્ટ દીક્ષિત છે એ એન્ગ્યુલરનો યુઝ કરી અને એપીઆઈને કેવી રીતના એને કન્ઝ્યુમ કરી છે એ સમજાવે છે બરોબર. પછી આપણે ડેટાબેઝ મોંગોડીબીમાં જે અંકિતે ક્રિએટ કર્યો એ ક્રિએટ થઈ જશે. પછી આપણે એમાં કઈ રીતના ડિઝાઇન કર્યું છે, કઈ રીતના એપીઆઈ છે એ વર્ક કરે છે એ સમજાવશે. અત્યારે જસ્ટ ડેમોન્સ્ટ્રેટ એ થાય છે કે એપીઆઈ કોઈ પણ ફ્રન્ટ એન્ડમાં કઈ રીતના યુઝ થઈ શકે. યસ, યુ કેન કન્ટિન્યુ. ઓકે સર. હવે રજીસ્ટ્રેશન માટે બધી જે 3 ફિલ્ડ નેસેસરી છે, નેમ, ઈમેલ અને પાસવર્ડ, એ આપણે ઇનપુટ કરેલી છે. અને હવે જ્યારે રજીસ્ટર બટન ઉપર ક્લિક કરશું ત્યારે એવું લખેલું આવશે કે યુ આર રજીસ્ટર્ડ સક્સેસફુલી, અને એ આપણને ડાયરેક્ટ આ પેજ ઉપર રીડાયરેક્ટ કરી દેશે. હવે સક્સેસફુલીનો મિનિંગ એમ છે કે આપણા જે ડેટા નાખ્યા અત્યારે દીક્ષિત@gmail.com અને પાસવર્ડ, એ આપણને એપીઆઈ થ્રુ બેકએન્ડમાં વયા ગયા છે અને ત્યાં આપણો એક ડેટા સ્ટોર થઈ ગયો છે. તો હવે એ સ્ટોર કેવી રીતે થયો, કેવી રીતે ડેટા લીધો, એપીઆઈ ને કોલ કેવી રીતે કર્યું, એ આપણે અત્યારે કોડમાં સમજીએ. આ રજીસ્ટ્રેશનની ફાઇલ છે. જેમ પહેલા વાત કરી એમ કે આ બધી જે સ્ક્રિપ્ટ અને લિંક છે એ એન્ગ્યુલરની છે, બૂટસ્ટ્રેપની છે અને જેક્વેરીની બધી છે. જેમ લોગિનમાં હતું એમ જ રજીસ્ટ્રેશનમાં છે. નેમ, ઈમેલ અને પાસવર્ડ આપણે લીધા, એને એનજી મોડેલ સાથે બાઇન્ડ કરાવ્યા, અને એક રજીસ્ટ્રેશન બટન છે કે જેની ક્લિક ઇવેન્ટમાં આપણને પોસ્ટ ડેટા નામનો ફંક્શન છે. એમાં યુઝર નેમ, યુઝર ઈમેલ અને યુઝર પાસવર્ડ આપણે એમાં પાસ કરાવ્યા. હવે પોસ્ટ ડેટા ફંક્શન આમાં જોઈએ. ધીસ ઇઝ પોસ્ટ ડેટા ફંક્શન. અહીંયા તે કેચ કરશે યુઝર નેમ, યુઝર ઈમેલ, યુઝર પાસવર્ડ, જેમ લોગિનમાં બનાવ્યું હતું એવી જ રીતે રજીસ્ટ્રેશનમાં વેરિયેબલ ડેટા નામનો ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો, યુઝર નેમ, યુઝર ઈમેલ, પાસવર્ડ એને આપણે અસાઇન કર્યા આ વેરિયેબલમાં. પછી http:/post રિક્વેસ્ટ કરી, જે એપીઆઈ ની જે લિંક છે. હવે અહીંયા તમારે એક જોવા જેવું છે કે અહીંયા ક્રિએટ ન્યૂ યુઝર છે, એન્ડ પોઈન્ટ. આ જે છે આને એન્ડ પોઈન્ટ છે અને એ છે ક્રિએટ ન્યૂ યુઝર. પહેલા આપણે એન્ડ પોઈન્ટ જોયો તો રીડ યુઝર નેમ, હવે છે ક્રિએટ યુઝર નેમ. તો એવી રીતે ક્રિએટ થશે. પછી JSON.stringify માં ડેટાને સ્ટ્રિંગમાં કન્વર્ટ કર્યું, એમ બધી સેમ વસ્તુ. રિસ્પોન્સ પ્રિન્ટ કરાવ્યો, અને સપોઝ રિસ્પોન્સમાં કાંઈ ડેટા આવ્યો પછી એ ચેક કરાયું કે ડેટા એરર છે કે નહીં. જો એરર ના હોય તો સક્સેસ મેસેજ પ્રિન્ટ કરાવશું, યુ આર રજીસ્ટર્ડ સક્સેસફુલી. અને આ સિમ્પલ એક જાવાસ્ક્રિપ્ટનો ફંક્શન છે કે 2000 મતલબ 2 સેકન્ડ્સમાં પાછું આપણને લોગિન ફાઇલમાં રીડાયરેક્ટ કરી દેશે. અને એલ્સ જો એરર હશે કદાચ
તો રિસ્પોન્સ ડોટ એરર્સ આપણને શો કરશે. હવે આપણે કદાચ ચાલો એરર્સ બી શો કરાવી લઈએ રજીસ્ટ્રેશન પેજમાં. હવે મેં જે ઓલરેડી ડેટા હતો દીક્ષિત નામનો, એ જ ડેટાથી ફરી વાર હું રજીસ્ટર કરાવું તો જોઈએ કે મને કરવા દે છે કે નથી કરવા દેતું. આવી ગયું ઈમેલ ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટ, ટ્રાય ટુ લોગિન. હવે આપણે ઇન્સ્પેક્ટ એલિમેન્ટમાં ચેક કરાવી કન્સોલમાં. આપણી રિક્વેસ્ટ નું સ્ટેટસ 200 છે, મતલબ આપણી રિક્વેસ્ટ અહીંયાથી જે આપણે રજીસ્ટર કરવાની રિક્વેસ્ટ મોકલી છે એ વહી તો ગઈ છે, ત્યાંથી જે રિસ્પોન્સ આવે ને એ રિસ્પોન્સમાં આપણને એરર શો કરે છે કે ઈમેલ ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટ, ટ્રાય ટુ લોગિન. ફરી વાર આપણે લોગિન કરીએ. યુઝર સક્સેસફુલી વેરીફાઈડ. કન્સોલમાં જોઈએ સ્ટેટસ 200 છે, મેથડ પોસ્ટ છે, અને યુઝર ઈમેલ વેરીફાઈ થઈ ગયું છે, યુઝર પાસવર્ડ વેરીફાઈ છે, અને સ્ટેટસ બી 200 છે. એનો મતલબ એ કે આપણી જે આપણે રિક્વેસ્ટ કરી હતી એપીઆઈ થ્રુ એ સક્સેસફુલી એનો રિસ્પોન્સ આવી ગયો છે. અને આપણે આ યુઝરની ડિટેલ્સ બી જોઈ શકીએ છીએ કે યુઝરનો ઈમેલ આ છે, યુઝરનું નેમ આ છે, અને યુઝરનો પાસવર્ડ આ છે. આ આપણી ફંક્શનાલિટી લોગિન અને રજીસ્ટ્રેશન ની થઈ ગઈ છે. ઓકે અંકિતભાઈ, ઓવર ટુ યુ. ઓકે, થેન્ક યુ દીક્ષિત, બહુ જ સારું એક્સપ્લેન કર્યું છે તમે. કોઈ પણ યુઝરને કાંઈ પણ ક્વેરી હોય તો પ્લીઝ નોટ ડાઉન કરી લેજો. જેવું આ આખું પૂરું પ્રેઝન્ટેશન પૂરું થાય એટલે આપણે બધી જ ક્વેરીને સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરશું. ઓકે, હવે દીક્ષિતભાઈએ તો યુઆઈ કમ્પોનેન્ટની મદદથી બતાવી દીધું કે આવી રીતે બેકએન્ડ સાથે એપીઆઈ કોમ્યુનિકેટ કરીને યુઝર રજિસ્ટર્ડ પણ થઈ ગયો અને લોગિન પણ સક્સેસફુલી થઈ ગયો. પણ હવે આપણે જાણીએ કે એકચ્યુઅલીમાં આ વસ્તુ વર્ક કરે છે કઈ રીતે. તો એના માટે હું સ્ક્રીન પ્રેઝન્ટ કરીને તમને સમજાવું. ઓકે, સ્ક્રીન વિઝિબલ છે. તો એ પહેલા આપણે જોઈ લઈએ કે ઓકે, તો આપણે જ્યારે લાસ્ટ ટાઈમ જોયું હતું તો આપણે એક ડેટાબેઝ બનાવી નાખ્યો હતો ક્રિએટ ડેટાબેઝ કરીને, બરાબર, અને આપણો આ ડેટાબેઝ રેડી થઈ ગયો છે. હવે આ છે એક ઓનલાઈન ડેટાબેઝ છે, તો આના સાથે કમ્યુનિકેટ કરવા માટે આપણે એના જે સિક્યુરિટી હોય એમાં એના રૂલ્સ સેટ કરવા પડશે કે આ ડેટાબેઝ સાથે કોણ કમ્યુનિકેટ કરી શકે. તો એના માટે પહેલા આપણે ડેટાબેઝ એક્સેસમાં જઈએ. એના માટે તમને ખબર છે કે કોઈ પણ ડેટાબેઝને એક્સેસ કરવા માટે એનો એક એડમિન હોવો જોઈએ. તો એડમિન ક્રિએટ કરવા માટે આપણે અહીંયા ક્લિક કરશું એડ ન્યૂ ડેટાબેઝ યુઝર. ડેટાબેઝ યુઝરનું નામ રાખશું આપણે આત્મીય એડમિન, અને પાસવર્ડને ઓટો જનરેટ કરાવી દઈએ. ઓકે, ઓકે, હવે અહીંયાથી 3 પરમિશન આપેલી છે કે આ જે યુઝર એડ થાય છે એ શું કરી શકે. એટલાસ એડમિન બની શકે, રીડ એન્ડ રાઇટ ટુ એની ડેટાબેઝ, કે ઓનલી રીડ એની ડેટાબેઝ. જો ઓનલી રીડ ડેટાબેઝ કરશું તો એ ડેટાબેઝ બધા ડેટાબેઝને એક્સેસ કરી શકશે પણ અને રીડ કરી શકશે, પણ રાઇટ એમાં કાંઈ નહીં કરી શકે. જો એટલાસ એડમિન હશે તો પણ એ રીડ અને રાઇટ પરફોર્મ નહીં કરી શકે, ખાલી જોઈ શકશે. તો હવે આપણે આ યુઝરને પરમિશન દેશું રીડ એન્ડ રાઇટ ટુ એની ડેટાબેઝ, જેથી કરીને આ જે યુઝર છે આત્મીય એડમિન એ ગમે ડેટાબેઝ હશે આ ક્લસ્ટર ઉપર એનામાં રીડ એન્ડ રાઇટ ઓપરેશન પરફોર્મ કરી શકશે. અહીંયા આપણે ક્લિક કરી એડ યુઝર. ઓકે, આપણો યુઝર તો બની ગયો છે ડેટાબેઝ માટે. હવે આપણે નેટવર્ક એક્સેસમાં જઈએ. નેટવર્ક એક્સેસનો મતલબ શું? ડેટાબેઝને વધારે સિક્યોર બનાવવા માટે મોંગોડીબી એવું કહે છે કે તમારો ડેટાબેઝ કઈ આઈપી ઉપરથી એક્સેસ થવો જોઈએ. તો કોઈ એવું અહીંયા છે કે જેને આઈપી એડ્રેસ ખબર ન હોય તો હું એનું બેઝિક કહી દઉં. મને મેસેજમાં જણાવો. આઈપી એડ્રેસ કોઈને ખ્યાલ ન હોય એવું કોઈ છે?
કોને કહેવાય આઈપી એડ્રેસ? ઓકે, આઈ થિંક બે લોકોનું ક્લિયર આવ્યું છે. કોઈ એવું હોય તો કહી દો કે આઈપી એડ્રેસ શું છે, તો હું એને સમજાવી દઉં. ઓકે, ક્લિયર. ઓકે, મતલબ બધાને આઈપી એડ્રેસ ખબર છે, રાઈટ. તો આઈપી એડ્રેસને સાવ બેઝિક ટર્મમાં કેવું હોય તો એક આપણું પોતાનું એડ્રેસ, જેમ આપણા ઘરનું એડ્રેસ હોય એવી રીતે આ કોમ્પ્યુટરનું પણ કંઈક એડ્રેસ છે, બરાબર. તો માની લો કે હું અત્યારે અહીંયા એમ લખું કે વોટ ઇઝ માય આઈપી, તો આ મારી અત્યારે પબ્લિક આઈપી થઈ. જો હું આ પબ્લિક આઈપી અહીંયા નાખી દઉં તો હું આ આઈપી સિવાય હું આ ડેટાબેઝને એક્સેસ ના કરી શકું. પણ માની લો કે આપણે આ આઈપી સિવાય આપણે દુનિયાના કોઈ પણ છેડે હોય અને જો ડેટાબેઝ એક્સેસ કરવો હોય તો આપણે અહીંયા કને એક નવો રૂલ એ લોકો આપે છે, એનું નામ છે અલાઉ એક્સેસ ફ્રોમ એનીવેર. આ 0.0.0. નો મતલબ એ થાય કે કોઈ પણ આઈપી થી આ યુઝર એક્સેસ કરી શકશે. તો આપણે અત્યારે એને કન્ફર્મ કરી દઈએ. ઓકે, એ ઓપરેશન પરફોર્મ થઈ રહ્યું છે. એ થાય ત્યાં સુધી હવે આપણે ડેટાબેઝમાં જઈએ. ઓકે, ડેટાબેઝમાં તમને અહીંયા રીડ રાઇટ ઓપરેશન બતાવશે કે તમારા ડેટાબેઝ ઉપર અત્યારે કેટલા રીડ થઈ રહ્યા છે અને કેટલા રાઇટ થઈ રહ્યા છે. અહીંયા કેટલા કનેક્શન એક સાથે તમે બનાવી રહ્યા છો ડેટાબેઝ સાથે. અહીંયા તમને એની ટ્રાફિક બતાવશે, કેટલો ડેટા ડેટાબેઝમાંથી રીડ થાય છે અને કેટલો ડેટા આઉટ થાય છે. અને અહીંયા ક્લસ્ટર ડેટાબેઝની સાઇઝ બતાવશે. તો હવે અહીંયા બ્રાઉઝ કલેક્શનમાંથી ક્લિક કરીએ. ઓકે, તો અહીંયા અત્યારે કોઈ આપણું કલેક્શન બનાવેલું નથી. તો આપણે લોડ સેમ્પલ ડેટાબેઝ જે મોંગોડીબીનો ડેમો ડેટાબેઝ હોય એ લોડ કરી દેશે પ્રેક્ટિસ માટે, અથવા આપણે આપણો પોતાનો પણ ડેટાબેઝ એડ કરી શકીએ. તો પોતાનો ડેટાબેઝ એડ કરવા માટે હું અહીંયા ક્લિક કરીશ એડ માય ઓન ડેટા. ડેટાબેઝનું નામ આપવા માટે હું અહીંયા રાખીશ આત્મીય ડીબી. અને ડેટાબેઝ બનાવીએ ત્યારે એનું કલેક્શન બનાવવું જરૂરી છે, એના વગર ડેટાબેઝ નહીં બને. તો અહીંયા હું નામ આપી દઉં કલેક્શન 1. ઓકે, આ કેપ્ડ કલેક્શન એ બધું એડવાન્સ વસ્તુ છે જે આપણે ઇન ફ્યુચર કોઈ એક્સપર્ટ સેશન રાખશું જેમાં એડવાન્સ મોંગોડીબી વિશે વાત કરવાની થશે ત્યારે આ બધું સમજશું. ઓકે, જેમ આપણે વાત કરી હતી કે મોંગોડીબી છે એ જેસન આર્કિટેક્ચર ફોલો કરે, એટલે કે એક્ઝેક્ટ આવું demo.json. તો એમાં તમે જોઈ શકો કે જે અહીંયા આત્મીય ડીબી છે એ એક્ઝેક્ટ આ છે ક્રૂડ ડીબી જે લખ્યું છે એનો જે કલેક્શન 1 છે એ એક્ઝેક્ટ આ છે કલેક્શન 1, બરાબર. હવે આપણે ખબર છે કે મોંગોડીબી કલેક્શન અને ડોક્યુમેન્ટનો ડેટાબેઝ છે. તો આપણા પાસે અહીંયા ડીબી બની ગયું, અહીંયા કલેક્શન બની ગયું. તો હવે એની અંદર આપણે ડોક્યુમેન્ટ એડ કરીએ. ડોક્યુમેન્ટ એડ કરવા માટે અહીંયા બટન આપેલું છે ઇન્સર્ટ ડોક્યુમેન્ટ. ડોક્યુમેન્ટ છે એ જેસનના ફોર્મમાં હોય હંમેશા. તો એનું હશે કી વેલ્યુ પેર. તો આપણે કી આપીએ નેમ, ડબલ કોડ આપવાની જરૂર નથી, પોતે લઈ લેશે. અહીંયા નામ આપી દઈએ આત્મીય. અને અહીંયાથી તમે એના ટાઈપ પણ ડિફાઇન કરી શકો કે એ કયા ટાઈપનો વેરિયેબલ અસાઇન કરવા માંગો છો. એરે, બાઇનરી, બુલિયન, બહુ બધા છે, ડેસિમલ, સ્ટ્રિંગ, નલ, ઓબ્જેક્ટ, ઓબ્જેક્ટ આઈડી, બેસન, આ બધું એડવાન્સ છે પણ આપણે ઇન ફ્યુચર ભણશું. હવે ઇન્સર્ટ કરીએ એટલે ડેટાબેઝની અંદર આ ડોક્યુમેન્ટ ઇન્સર્ટ થઈ ગયું. આટલું જ કરવાનું બસ. અહીંયા આપણો ડેટાબેઝ ક્લિયર. હવે આપણે એ સમજીએ કે જે દીક્ષિતભાઈ ઓપરેશન પરફોર્મ કર્યા હતા એ કઈ રીતે વર્ક કર્યા. અત્યાર સુધીમાં કોઈને કઈ ડાઉટ છે કોઈ વસ્તુનો કે મોંગોડીબી શું છે, ડોક્યુમેન્ટ શું છે, કલેક્શન શું છે? ઓકે, ગ્રેટ, થેન્ક યુ. તો હવે આપણે એ જોઈ લીધું કે મોંગોડીબીની અંદર યુઝર કેવી રીતે એડ થાય, કલેક્શન કઈ રીતે બને, ડોક્યુમેન્ટ કઈ રીતે એડ થાય. પણ હવે એમ કીધું કે જેમ બસને ચલાવવા માટે ડ્રાઈવર જોઈએ એમ ડેટાબેઝને ચલાવવા માટે પણ એક ડ્રાઈવર જોશે, રાઈટ? તો એના માટે આપણે ડેટાબેઝ એક્સેસમાં રૂલ સેટ કર્યા હતા. હવે અહીંયા ઓવરવ્યુમાં જઈ કનેક્ટ. ઓકે, અહીંયા ઓપ્શન આપેલું છે કનેક્ટ કરીને.
તો કનેક્ટમાંથી જ્યારે તમે ક્લિક કરશો ત્યારે તમને MongoDB 3 કનેક્શનની મેથડ આપશે. એક છે MongoDB Shell, બીજું છે કનેક્ટ યોર એપ્લિકેશન વિથ નેટિવ ડ્રાઈવર, અને ત્રીજું છે MongoDB Compass. MongoDB Compass છે એ કંઈક આવું દેખાશે, બરાબર. અને MongoDB Compass એક GUI છે MongoDB સાથે કમ્યુનિકેટ કરવા માટે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમને વેબસાઇટનો નથી ગમતી આ કે આમાં વર્ક કરવાની મજા નથી આવતી, તો તમે MongoDB Compass નો યુઝ કરી શકો છો, જે તમને ડાયરેક્ટ પીસી ની અંદર ઇન્સ્ટોલ કરીને પણ એક્સેસ કરવા દેશે MongoDB ને. હવે એ જોઈ લઈએ કે MongoDB ના આજે આપણે ડેટાબેઝ બનાવ્યો ક્લાઉડમાં, એની સાથે કનેક્ટ કઈ રીતે કરશું. તો અહીંયા આપણે જોયું કે કનેક્ટ નું ઓપ્શન છે, અને આપણે જનરલી તો શું છે કે એડમિન ને પેનલ ને બધું બનાવીએ તો જનરલી પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજની મદદથી જ બનાવીએ, અને જો GUI માટે આપણે MongoDB Compass છે. હવે પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજની મદદથી બનાવવા માટે MongoDB અત્યારે આટલી પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજને સપોર્ટ આપે છે. તો એમાં C, C++, Go, Java, Node.js, Perl, PHP, Python, Ruby, Scala આ બધી જ લેંગ્વેજ જો તમને સપોર્ટ આપે છે MongoDB. આમાંથી કોઈ પણ લેંગ્વેજ જો તમને ફાવતી હોય તો તમે MongoDB સાથે કમ્યુનિકેટ કરવા માટે યુઝ કરી શકશો. હું અહીંયા Python નું એક્ઝામ્પલ લઈશ અને Python નું વર્ઝન સિલેક્ટ કરીશ. જેવું વર્ઝન સિલેક્ટ કર્યું એ લોકોએ મને એક MongoDB ની એક સ્ટ્રિંગ આપી દીધી કે તમે આ સ્ટ્રિંગને કોપી કરી લ્યો, બરાબર. એટલે તમે આ વસ્તુ સીધું MongoDB સાથે તમને કનેક્ટ કરી દેશે. ઓકે, તો મેં આ સ્ટ્રિંગ અહીંયા કોપી કરી લીધી. હવે હું જાઉં મારા કોડમાં, બરાબર. મેં અહીંયા છે ને એક API બનાવી છે પાયથનમાં, અને એમાં ફ્રેમવર્ક યુઝ કર્યું છે ફાસ્ટ API, બરાબર. અને MongoDB નો યુઝ કરવા માટે મેં એક પાયથન નું જ પેકેજ યુઝ કર્યું છે, PyMongo કરીને આવે એ, બરાબર. તો જેમ કે આપણે અહીંયાથી સ્ટ્રિંગ કોપી કરી આ વાળી, બરાબર, એ સ્ટ્રિંગ કંઈક આવી જ દેખાશે. આવી અહીંયા આપણું યુઝર નેમ છે, અહીંયા આપણે જે આપણો પાસવર્ડ સેટ કર્યો હતો આ વાળો, એ તમે અહીંયા પુટ કરી શકો. અહીંયા અને છેલ્લે અહીંયા તમારું ડેટાબેઝ નું નામ. આપણા ડેટાબેઝ નું નામ અત્યારે છે, કલેક્શનમાં જઈએ તો આપણા ડેટાબેઝ નું નામ છે આત્મીય DB. એટલે આત્મીય DB અહીંયાથી કોપી કરી લઈએ અને અહીંયા સેટ કરી દઈએ. ઓકે, આ થઈ ગઈ કનેક્શન સ્ટ્રિંગ. આની મદદથી તમે MongoDB સાથે કોઈ પણ પ્રકારના રીડ એન્ડ રાઇટ ઓપરેશન કરી શકો, બરાબર. એ હવે ડિપેન્ડ કરે કે આ જે યુઝર છે અને એનો આ પાસવર્ડ છે એને તમે શું પરમિશન આપેલી છે, બરાબર. તો હવે આ બધું તો આપણે જોઈ લીધું, બરાબર. હવે આની કોઈ નીડ નથી, તો એને કાઢી દઈએ. આપણા પાસે ઓલરેડી એક ડેટાબેઝ તૈયાર છે, હવે આની પણ કોઈ નીડ નથી. એના માટે આપણે બધી વસ્તુ પરફોર્મ કરશું. તો હું તમને એ ડેટાબેઝ દેખાડું પહેલા. ઓકે, એ આયરો. એની પહેલા આમાં લોગિન કરી લઈએ. ઓકે, અને જો એ વેબસાઇટમાં જોઈએ તો કંઈક આવો દેખાશે. જી હમણાં થોડી વાર પહેલા દીક્ષિતભાઈએ ઓપરેશન પરફોર્મ કરેલા હતા, એ પરફોર્મન્સ પરફોર્મ કર્યા હતા, એના ડોક્યુમેન્ટ્સ આવ્યા, બરાબર. જેનું નામ છે CrudeDB ડેટાબેઝનું નામ, બરાબર. અને કલેક્શનનું નામ છે યુઝર લિસ્ટ. આ બીજા બધા સેમ્પલ ડેટાબેઝ છે જે MongoDB ના પોતાના છે, જેમાં તમે ક્વેરી પરફોર્મ કરી શકો, બરાબર. તો હવે આપણે જોઈએ કે આ જે ડોક્યુમેન્ટ, એક સેકન્ડ, આ શું છે? ઓકે, એનો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ઓકે, હવે અહીંયા આવી જાય તો મેં કીધું એમ કે આપણે ફાસ્ટ API જ્યારે UI સાથે કમ્યુનિકેટ કરવું ત્યારે ફાસ્ટ API નો યુઝ કરશું, અને MongoDB સાથે જો કમ્યુનિકેટ કરવું તો આપણે PyMongo પેકેજનો યુઝ કરશું. PyMongo પેકેજનો યુઝ કરવા માટે તમે પાયથન ની અંદર pip install PyMongo કરી શકો. મારામાં ઓલરેડી ઇન્સ્ટોલ છે એટલે હું એન્ટર નથી આપતો. તમે અહીંયાથી આવી રીતે ઇન્સ્ટોલ કરી શકશો. ઓકે, ઓકે. અને હવે વારી આવી કનેક્શનની. તો PyMongo ઇન્સ્ટોલ થઈ જાય પછી આપણે એને ઇમ્પોર્ટ કરી લેશું. ઇમ્પોર્ટ કર્યા બાદ PyMongo ડોટ મોંગો ક્લાયન્ટ એની ક્લાસ છે એને એક્સેસ કરશું. એની અંદર આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ કે હોસ્ટમાં આપણે દીધું છે DB સ્ટ્રિંગ, બરાબર. અહીંયા આપણે એનું એક સર્ટિફિકેટ દીધું છે કારણ કે એ વસ્તુ ઇન્ક્રિપ્ટેડ રાખવાની છે, અને અહીંયા કનેક્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોલ્સ દીધું છે. આ પણ આપણે આગળ જતા હું સમજાવીશ કે આ સર્વરલેસ ફંક્શનમાં જ્યારે યુઝ કરવું ત્યારે કનેક્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોલ્સ યુઝ કરવું પડે, બરાબર. તો MongoDB સાથે કમ્યુનિકેટ કરવા માટે Mongo નો ક્લાયન્ટ બનાવ્યો.
બરાબર, જે અને ડીબી સ્ટ્રિંગ આપેલી છે આ વાળી, જે મારા પાસે ઓલરેડી ડેટાબેઝ બનેલો છે. એ ડેટાબેઝ નું નામ છે ક્રૂડ ડીબી, એના યુઝર નેમ ને પાસવર્ડ આ રહ્યા. ઓકે, એનો ક્લાયન્ટ બની ગયો. એકવાર ક્લાયન્ટ બની જાય પછી ક્લાયન્ટ સાથે કમ્યુનિકેટ કરવા માટે ડેટાબેઝનું નામ આપવું પડે, કે જેમ કે અહીંયા જોયું કે એકની મલ્ટિપલ ડેટાબેઝ છે. નો પ્રોબ્લેમ, અહીંયા દેખાય બરાબર. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ ક્લાયન્ટના મલ્ટિપલ ડેટાબેઝ છે. એડમિન છે, ક્રૂડ ડીબી છે, લોકલ છે, સેમ્પલ, એરબીએનબી, એનાલિટિક્સ, જીઓ સ્પેશિયલ, બરાબર. તો એમાંથી આપણે ક્રૂડ ડીબીને એક્સેસ કરવું છે. તો ક્રૂડ ડીબીને એક્સેસ કરવા માટે આપણે અહીંયા શું લખ્યું, તો કે ક્લાયન્ટ અને સ્ક્વેર બ્રેકેટની અંદર ડીબી નું નામ, જે અહીંયા મેં અસાઇન કરેલું છે. હવે તમે એમ કહેશો કે કન્ફિગ ફાઇલમાંથી આની અંદર કેમ આવ્યું, તો મેં કન્ફિગ ફાઇલમાંથી અહીંયા બધું ઇમ્પોર્ટ કરાવ્યું છે, કે ફ્રોમ કન્ફિગ ઇમ્પોર્ટ એવરીથિંગ. નો મતલબ એવું થાય કે તમે કન્ફિગ ફાઇલનું બધું જ રીડ કરી લો, બરાબર. એને રીડ કરી લીધું એ પછી હવે આપણે માની લો કે ડેટાબેઝનું સિંગલ કલેક્શન યુઝ કરવું હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ આ ક્રૂડ ડીબીમાં જો મલ્ટિપલ કનેક્શન છે, એઆઈટીએસ કલેક્શન છે ને યુઝર લિસ્ટ કલેક્શન છે. તો જો મારે હવે ખાલી યુઝર લિસ્ટ કલેક્શન જ યુઝ કરવું હોય તો હું એ શું કરીશ કે ડીબી નો જે મેં ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો છે એ ઓબ્જેક્ટની અંદર હું પાછું સ્ક્વેર બ્રેકેટની અંદર એ કલેક્શનનું નામ આપી દઈશ, યુઝર લિસ્ટ, રાઈટ. યુઝર લિસ્ટ નામ આપી દીધું એટલે હવે કલેક્શનના બધા જ ડોક્યુમેન્ટ કલેક્શન એક્સેસ કરી શકશે. આ કલેક્શન ઓબ્જેક્ટમાં સ્ટોર થશે, બરાબર. ઓકે, તો હવે આટલું સમજાઈ ગયું હશે આઈ થિંક બધાને. હવે ડાયરેક્ટ વાત કરીએ કે જ્યારે એપીઆઈ ને હિટ કરવામાં આવી, એટલે કે પેલું જ્યારે ક્રિએટ યુઝર, એટલે કે આ રજીસ્ટ્રેશનનું એન્ડ પોઈન્ટ છે અને આ રીડ યુઝરનું એન્ડ પોઈન્ટ છે. જ્યારે દીક્ષિતભાઈએ એપીઆઈમાં હિટ કર્યું અને એને જેસનના ફોર્મમાં ડેટા મોકલાયો તો એનું મોડલ કંઈક આવું હતું ત્યારે, કે એને યુઝરને મોકલ્યું, ઈમેલ એડ્રેસ મોકલ્યું અને પાસવર્ડ મોકલ્યો, બરાબર, રજીસ્ટર યુઝર કરવા માટે. ત્યારે આપણે શું કર્યું તો કે કલેક્શન, જે આપણા પાસે ઓલરેડી એનો ઓબ્જેક્ટ અહીંયા બને છે, કલેક્શન ડોટ કાઉન્ટ ડોક્યુમેન્ટ. હવે આ કાઉન્ટ ડોક્યુમેન્ટ છે, પછી આ કલેક્શન છે, આની અંદર બધું કેવી રીતે લખવાનું એના માટે હું તમને એક ડોક્યુમેન્ટેશન બતાવું. એનું નામ છે PyMongo Docs, બરાબર. આની અંદરથી તમે બધા ડોક્સ રીડ કરી શકો કે PyMongo ને MongoDB કઈ રીતે કનેક્ટ કરવાનું. અહીંયાથી તમે બધા જ ઓકે, હા, આવી રીતે બધા જ એના અલગ અલગ આપેલા છે કે તમે કઈ રીતે કનેક્ટ કરી શકો. ડોક્યુમેન્ટેશન રીડ કરતું જવાનું ને એમાંથી વાંચતું જવાનું કે કઈ રીતે પાયથન સાથે કનેક્ટ કરવાનું છે. એ પણ આપણે એડવાન્સ સેશન લેશું ત્યારે સમજાવશું કે આની અંદર આ બધી મેથડ કઈ રીતે કરવી. એમ બી હવે તમે જો વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો કોડ યુઝ કરતા હશો તો તમે ઇવન કલેક્શન અહીંયા આમ લખશો તો એ તમને સજેશન તો આપશે જ. કલેક્શન ડોટ કરશો એ ભેગા ફાઇન્ડ વન, આ બધી છે એ ડોક્યુમેન્ટની ક્વેરી છે. ડોક્યુમેન્ટ ઉપર તમે પરફોર્મ કરી શકો, સોરી કલેક્શનની ક્વેરી છે જે તમે બધી કલેક્શન ઉપર પરફોર્મ કરી શકો. તો અહીંયાની મેં એક ક્વેરીનો યુઝ કર્યો છે. જ્યારે દીક્ષિતભાઈએ યુઝર ક્રિએટ કરવાની ટ્રાય કરી ત્યારે મેં કલેક્શનમાં ચેક કરાયું. શું ચેક કરાયું તો કે જેનું યુઝર ઈમેલ આ મારી કી છે અને વેલ્યુ છે એ મને એપીઆઈ બાજુથી મળી. જો ઓલરેડી અવેલેબલ હોય, એટલે કે જો આ કલેક્શન ડોટ કાઉન્ટ ડોક્યુમેન્ટ શું રિટર્ન કરશે તો કે એ ચેક કરશે કે જો યુઝર ઈમેલ, એટલે કે આપણે જે અહીંયા ફિલ્ડ બનાવી છે આ, એ અવેલેબલ હોય તો રિટર્ન કરો 1, ન અવેલેબલ હોય તો 0 રિટર્ન કરો. જો અવેલેબલ હશે તો એ 1 રિટર્ન કરશે, 1 એ ગ્રેટર દેન 0 કહેવાય, એટલે એપીઆઈ રિટર્ન કરશે કે ઈમેલ ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટ. જો નહીં હોય તો એરર કાંઈ રિટર્ન નહીં કરે. એનો મતલબ એવો થયો કે ડેટાબેઝની અંદર યુઝરનું રજીસ્ટ્રેશન સક્સેસફુલ થઈ ગયું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો કે અહીંયા મેં કાઉન્ટ ક્વેરીનો યુઝ કર્યો, અહીંયા મેં ઇન્સર્ટ ક્વેરીનો યુઝ કર્યો. તો જેમ આપણે એસક્યુએલ ની અંદર ઇન્સર્ટ ક્વેરીનો યુઝ કરતા એવી જ રીતે MongoDB ની ક્વેરી પણ સિમિલર છે. ફોર એક્ઝામ્પલ મારે આ કલેક્શનની અંદર એક ડોક્યુમેન્ટ એડ કરવું હતું તો મેં અહીંયા ઇન્સર્ટ ક્વેરીનો યુઝ કર્યો. હવે એ ઇન્સર્ટ ક્વેરીમાં તમે જોઈ શકો સૌથી પહેલા એ ડોક્યુમેન્ટ એટલે કાંઈ નહીં, મેં કીધું એમ કે જેસન નો ઓબ્જેક્ટ, જે આ જેસન છે એ જ એક્ઝેક્ટ, બરાબર. તો અહીંયા મેં જેસનનો બ્રેકેટ ચાલુ થાય છે અને લાસ્ટમાં જેસનનો બ્રેકેટ પૂરો થાય છે. તો જે મારે સ્ટોર કરવું હતું એને મેં કી અને એની જે વેલ્યુ હતી એ સામે અહીંયાથી આપી દીધી, બરાબર. એવી રીતે યુઝર નેમ, એવી રીતે પાસવર્ડ સિમિલર, બરાબર. અને પછી એ સ્ટોર કરાવી દીધો. જો એ એકનોલેજ ટ્રુ આપે
જ્યારે કલેક્શન ડોટ ઇન્સર્ટ ક્વેરી પરફોર્મ થઈ જાય ને જો એકનોલેજ ટ્રુ આપે એનો મતલબ કોઈ એરર નથી, બરાબર, કોઈ જ એરર નથી અને યુઝર સક્સેસફુલી એડ થઈ ગયો છે. જો ઇન્સર્ટ ક્વેરી પરફોર્મ એકનોલેજ ટ્રુ નહીં હોય તો એરર થ્રો કરી દેશે કે યુઝર નોટ એડેડ. ઇન કેસ કોઈ બીજી એરર આવે કે પાયથન મોંગોડીબી સાથે કમ્યુનિકેટ ન કરી શકે તો પણ એ રિટર્ન કરશે કે ભાઈ શું એરર આવી, અહીંયા પ્રિન્ટ કરી દેશે કે કનેક્શન સ્ટ્રિંગ ખોટી છે કે યુઝર નેમ ખોટું છે કે પાસવર્ડ ખોટો છે કે વોટ એવર જે પણ એરર હશે એ પાયમોંગો એરર પોતે હેન્ડલ કરી લેશે અને એરર આપી દેશે, રાઈટ. તો આ થઈ ગયું એક ક્રિએટ ન્યૂ યુઝર અને એને ડોક્યુમેન્ટમાં એડ કરાવી દીધું. સિમિલર વેમાં આપણે યુઝ કર્યું છે રીડ યુઝર નેમ, બરાબર. આ જ્યારે આપણે આનું રીડ યુઝર નેમ એટલા માટે નામ આપ્યું છે કે આપણે જે સેશનનું નામ જ છે ક્રૂડ વિથ મોંગોડીબી, તો ક્રૂડ માટે મેં રીડ યુઝર નેમ આપ્યું છે. અહીંયા તમે લોગિન પણ એન્ડ પોઈન્ટ આપી શકો, જી એન્ડ પોઈન્ટ આપો હોય તમારી રીતે આપી શકો, બરાબર. તો અહીંયા મેં સૌથી પહેલા જ્યારે લોગિન કરવાની ટ્રાય કરશે ત્યારે મેં જે એપીઆઈના ડેટાબેઝમાંથી ડેટા આવ્યો હશે, બરાબર, એનામાંથી મેં સૌથી પહેલા ઈમેલ એડ્રેસ લીધું, બરાબર, અને ઈમેલ એડ્રેસ સાથે મેં ચેક કરાવ્યું યુઝર ઈમેલ સાથે કે ભાઈ એ અવેલેબલ છે કે નહીં, એટલે કે આ વાળું કે એક્ઝેક્ટ આ વાળું, બરાબર. જો અવેલેબલ હોય તો એ શું કરશે, 1 કરશે રિટર્ન, બરાબર, કાઉન્ટ ડોક્યુમેન્ટ છે એટલે એ 1 કરશે. જો નહીં હોય તો એમ કહી દેશે કે યુઝર નોટ ફાઉન્ડ અને રિટર્ન કરી દેશે યુઝર નોટ ફાઉન્ડ. જો નીકળ્યું તો પછી હવે આપણે પાસવર્ડ ચેક કરાવવો પડશે અહીંયા કે ભાઈ એનો પાસવર્ડ પણ મેચ થાય છે કે નહીં. તો પાસવર્ડ મેચ કરાવવા માટે સિમિલર વેમાં આપણે પાછું યુઝર નેમ અને પાસવર્ડની મદદથી એક ડોક્યુમેન્ટને રીડ કરાવશું. જો પાસવર્ડ મેચ થઈ ગયો તો પછી આપણે એ રિટર્ન કરશે 1. જો એને 1 રિટર્ન કર્યું તો પછી આપણે યુઝરનો ડેટા પણ જોઈએ છીએ આ બધો ક્લાયન્ટ સાઇડ શો કરાવવા માટે. તો આપણે પછી શું કરશું, ફાઇન્ડ વન નામની ક્વેરીનો યુઝ કરશું, જે કલેક્શન ડોટ ફાઇન્ડ વન. ફાઇન્ડ વન નો મતલબ થાય એક ડોક્યુમેન્ટ ફાઇન્ડ કરવું. કેનામાંથી, તો કે કલેક્શનમાંથી. આ એન્ટાયર કલેક્શનમાંથી એક જ ડોક્યુમેન્ટ જો ફાઇન્ડ કરવું હોય. હા સર. ફોન્ટ સાઇઝ કોડ છે ને વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો કોડ એમાં મોટી રાખવી થોડીક એટલે પ્રોબ્લેમ ના. ઓકે થઈ ગઈ. ડન. ઓકે, અહીંયા આપણે કલેક્શન ડોટ ફાઇન્ડ વન ક્વેરીનો યુઝ કરશું જેથી કરીને આપણે ફાઇન્ડ કરી શકીએ કે આ જે ડોક્યુમેન્ટ છે બધા એની અંદર એ યુઝર અવેલેબલ છે કે નહીં. તો એના માટે આપણે યુઝર નેમ ચેક કરાવી લીધું, પાસવર્ડ અહીંયા ચેક કરાવી લીધો, એનો મતલબ યુઝર 110% હોવો જોઈએ. એના માટે પછી આપણે ફાઇન્ડ વન ક્વેરીનો યુઝ કર્યો, એના યુઝર એનો પાસવર્ડ દઈ અને આપણે એનો યુઝર ડેટા કલેક્ટ કર્યો. યુઝર ડેટાની અંદર બધું જ પાછું આવશે, આઈડી આવશે, યુઝર ઈમેલ આવશે, યુઝર નેમ આવશે અને પાસવર્ડ આવશે. એ બધો યુઝર ડેટાની અંદર કલેક્ટ કર્યો. હવે જેમ આપણે ખબર છે કે ડેટાબેઝની અંદર સ્ટોરેજ એઝ જેસન ફોર્મમાં થાય અને રીટ્રાઈવ એ જેસન ફોર્મમાં થાય, બરાબર. તો મારે જ્યારે એપીઆઈનો રિસ્પોન્સ દેવો હતો ત્યારે મેં એરરમાં કાંઈ ન દીધું. જેમ દીક્ષિતભાઈ કીધું કે એરર નથી આવતી, એની જગ્યાએ યુઝર નેમ ને બધું આવે છે. તો મેં યુઝર ઈમેલ ફિલ્ડની અંદર આ યુઝર ડેટામાંથી યુઝર ઈમેલ એક્સેસ કર્યું. હવે આ યુઝર ઈમેલ છે એ મોંગોડીબીની કી છે અહીંયા આપણા ડોક્યુમેન્ટની અંદર. આ બધી સિમિલર વેમાં મેં યુઝર નેમ અને યુઝર પાસવર્ડ આ બધું સિલેક્ટ કરી અને બધું રિટર્ન કરી દીધું, જેથી કરીને એપીઆઈ રિસ્પોન્સ આપી દીધો અને ક્લાયન્ટ સાઇડ બધું પ્રિન્ટ થઈ ગયું. હવે એના પછી બે ક્વેરી છે, અપડેટ અને ડિલીટ. એ પહેલા આપણે આનું ફંક્શનાલિટી જોઈ લઈએ કે આ કેવી રીતે વર્ક કરે છે વિઝ્યુઅલ ફોર્મમાં. તો એના માટે હું હિરેનભાઈને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે એ તમને એક વિઝ્યુઅલ પ્રેઝન્ટેશન આપે કે એકવાર યુઝર ક્રિએટ થઈ ગયો ને એકવાર યુઝર રીડ થઈ જાય એટલે કે લોગિન થઈ જાય એ પછી યુઝર પોતાનું નામ કઈ રીતે અપડેટ કરી શકશે અને એને ડિલીટ કઈ રીતે કરશે. એ પછી આપણે એનું ટેકનિકલ પાર્ટ જોઈએ કે આ ક્વેરી પણ કઈ રીતે પરફોર્મ થઈ. હેલો, વોઇસ આવે છે બધાને? હા, તો હું સ્ક્રીન પ્રેઝન્ટ કરું છું. સ્ક્રીન પ્રેઝન્ટ થાય છે? તો દીક્ષિત જેમ પેલા સમજાવી દીધું આપણને લોગિન ને રજીસ્ટ્રેશન, એવી જ રીતે હવે આપણે યુઝરનું એકાઉન્ટ આપણે ડિલીટ કરશું ડેટાબેઝમાંથી અને યુઝરનો ડેટા આપણે અપડેટ કરશું. તો એના માટે પહેલા આપણે લોગિન કરીએ. દીક્ષિતે જે લોગિન કર્યું તે જ
એક આપણે નવું રજીસ્ટ્રેશન કરી લઈએ. પાસવર્ડ આપણે આપી દઈએ. તો આપણું રજીસ્ટ્રેશન થઈ ગયું. યુ આર રજીસ્ટર સક્સેસફુલી. હવે અહીંયા આપણે લોગિન કરી લઈએ. આપણું લોગિન થઈ ગયું છે. યુઝર સક્સેસફુલી વેરીફાઈ. હવે જે આપણો ડેટા હતો એ અહીંયા આપણે આવી ગયું છે. યુઝર ઈમેલ આવી ગયું, યુઝરનું નામ આવી ગયું અને યુઝરનો પાસવર્ડ આવી ગયો. હવે આપણે યુઝરનું નેમ ચેન્જ કરવું હોય તો અહીંયા આપણે અપડેટ યુઝર ઉપર ક્લિક કરશું એટલે એ આપણને અપડેટ કરવા કહેશે અને યુઝરનું આપણે નામ અપડેટ કરી નાખીએ. તો નામ અપડેટ કરીએ આપણે કેપિટલમાં કરી નાખીએ બધું. તો હવે આપણે અપડેટ કરીએ યુઝર તો એ આપણને મેસેજ બતાવશે યુઝર અપડેટેડ સક્સેસફુલી અને અહીંયા આપણું નામ પણ અપડેટ થઈ ગયું છે. તો એ કેવી રીતે થયું તો એના માટે આપણે કોડ જોઈએ. હવે તો એના માટે પહેલા આપણે યુઆઈ હતી. યુઆઈમાં જે સિમ્પલ છે એ બધું અપડેટનું ફંક્શન હતું આપણું અપડેટમાં આપણે નામ, પછી નેમ, પછી ઈમેલ અને પાસવર્ડ આપણે 3 વસ્તુ ઇનપુટ ફિલ્ડમાં લીધી છે. જે આ છે 3 તે એટલે એના માટે અપડેટ હવે જ્યારે એ 3 વસ્તુ આપણે લઈ લીધી, વેલ્યુ 3 એની આવી ગઈ. એ આપણે એનજી ક્લિક ઇવેન્ટ ઉપર ક્લિક કરશો ત્યારે અપડેટ ફંક્શન કોલ થશે અને એ ફંક્શનમાં આપણે ઈમેલ, નેમ અને પાસવર્ડ 3 વેરિયેબલ આપણે પાસ કરાવશું. ત્યાંથી જશું આપણે કંટ્રોલરમાં. કંટ્રોલરમાં આવીએ તો આપણી મેથડ હતી અપડેટ મેથડ આપણી. તો આ આપણી મેથડ છે $scope અપડેટ. અપડેટની અંદર આપણું ફંક્શન હતું એ રીતે આવ્યું. એંગ્યુલરની જે સિન્ટેક્સ એ મુજબ ઈમેલ આવ્યું, નેમ આવ્યું અને પાસવર્ડ આવ્યું. પછી એ ત્રણેય વેરિયેબલમાં સ્ટોર થશે. વેરિયેબલ અપડેટ ડેટામાં યુઝર ઈમેલ જે આ ઈમેલ આવશે ઈમેલ યુઝર ઈમેલમાં સ્ટોર થશે, નેમ યુઝર નેમમાં સ્ટોર થશે અને પાસવર્ડ યુઝર પાસવર્ડમાં સ્ટોર થશે. પછી કન્સોલ લોગમાં વેરિયેબલ બધો વયો જશે. પછી જે રીતે એપીઆઈ થ્રુ ઓલામાં જેમ હતું ક્રિએટ યુઝરને રીડ યુઝર, એ રીતે અહીંયા છે એન્ડ પોઈન્ટ અપડેટ યુઝરને અને આ છે એ લિંક છે એપીઆઈની. પછી એ રીતે જેસન સ્ટ્રિંગીફાઈથી અપડેટ ડેટા સ્ટ્રિંગમાં કન્વર્ટ થશે અને રિસ્પોન્સ થશે. પછી જો કાંઈ ડેટા આવતો હોય, ઇફ રિસ્પોન્સ ડેટામાં કાંઈ ડેટા આવતો હોય તો પાછી કન્ડિશન ચેક થશે. એરરમાં કંઈ છે, એરરમાં કંઈ હશે તો એ ડાયરેક્ટ એલ્સમાં આવી જશે અને એરરમાં કંઈ નહીં હોય તો આપણો બતાવી દેશે યુઝર સક્સેસફુલી અપડેટેડ, જે અહીંયા આવી ગયું છે યુઝર અપડેટેડ સક્સેસફુલી. જો એરર આવતી હશે તો એ એરર પ્રિન્ટ થશે અહીંયા. અત્યારે પણ આપણે કંઈ એરર આવતી નથી. તો એ હવે આપણો યુઝર અપડેટ થઈ ગયો. હવે એ જ યુઝરને આપણે ડિલીટ કરવો છે. યુઝર આપણે ડિલીટ કરતો સિમ્પલ આ ડિલીટ યુઝર ઉપર ક્લિક કરશો એટલે ડેટા યુઝર આખો ડિલીટ થઈ જશે. યુઝર સક્સેસફુલી ડિલીટેડ. ઓકે. હવે જો એ જ વસ્તુ આપણે ઈમેલથી આપણે લોગિન ન કરી શકીએ તો ઈ ચેક કરીએ આપણે. અહીંયા આપણે જે સેમ વસ્તુ હતી, હવે જે યુઝરને ડિલીટ કર્યો એ યુઝરથી હવે આપણે અહીંયા લોગિન કરવાની ટ્રાય કરીએ તો અહીંયા મેસેજ આવવો જોઈએ યુઝર નોટ ફાઉન્ડ. તો યુઝર નેમ ને બધું આતું આપણું યુઝર નેમ ને બધું નાખીએ આપણે લોગિન કરીએ તો લોગિન થશે યુઝર નોટ ફાઉન્ડ. તો જે આપણે ડિલીટ કર્યું હતું એ આ યુઝર આખો ડિલીટ થઈ ગયો. ડેટાબેઝમાંથી જ યુઝર ડિલીટ થઈ ગયો. તો એ કઈ રીતે થયું એના માટે આપણે જોઈએ.
અહીંયા આપશે આપણું ડિલીટનું. આ ડિલીટ સ્ટેટસ અને અહીંયા આપણું બટન છે જે ડિલીટનું બટન છે તે આ છે. તો એના માટે શું કર્યું તો આપણે બટન લીધું છે એનજી ક્લિક ઇવેન્ટ ઉપર ડિલીટ ફંક્શન કોલ કર્યું. એ ડિલીટ ફંક્શનમાં યુઝર ઈમેલ નેમ અને પાસવર્ડ એ ત્રણેય વેલ્યુ થશે. પછી જ્યારે યુઝર ઉપર ક્લિક કરશો એટલે ડિલીટ ફંક્શન કોલ થશે. એ ડિલીટ આપણું છે કંટ્રોલરમાં આપણું ડિલીટ ફંક્શન છે. એમાં જ સેમ વસ્તુ જેમ અપડેટમાં થઈ, રીડમાં થઈ, ક્રિએટમાં થઈ, એ રીતે સ્કોપ ડિલીટમાં ફંક્શનમાં વેલ્યુ આવી યુઝર નેમ, ઈમેલ ને પાસવર્ડ ત્રણેય વેરિયેબલમાં સ્ટોર થઈ. ત્રણેય વેરિયેબલ ડિલીટ ડેટામાં સ્ટોર થઈ ત્રણેય વેલ્યુ. સેમ HTTP પોસ્ટમાં લિંકમાંથી ડિલીટ યુઝર એન્ડ પોઈન્ટમાં જશે જે અંકિતભાઈ પાસે છે ડિલીટ યુઝરનું. JSON.stringifyમાં ડેટા સ્ટ્રિંગમાં કન્વર્ટ થશે સેમ ઓલામ દાદો તેમ. પછી તો ડેટા હશે કંઈ રિસ્પોન્સ ડેટા આવ્યો તો પાછી કન્ડિશન ચેક થઈ રિસ્પોન્સ ડેટા એરર છે કે નહીં. એરર હોય તો એરર પ્રિન્ટ કરાવશે અને નકર એરર પ્રિન્ટ કરાવશે નહીં. $scope delete સ્ટેટસ આપણે જે મેસેજ પ્રિન્ટ કરાવવો હોય તે અહીં જે મેસેજ આવ્યો તો ડિલીટ યુઝર ડિલીટેડ સક્સેસફુલી ત્યાંથી આપણે ગમે ચેન્જ કરી શકીએ જે કરવું હોય. પછી ટાઈમ આઉટ સેટ કર્યો છે 3 સેકન્ડ પછી ત્યાં આવ્યો જાય આપણું કંટ્રોલ રજિસ્ટર.html જેમ આપ થયું હતું ડિલીટ યુઝર કરીએ એટલે ડાયરેક્ટ આપણને પછી કહી દે કે રજિસ્ટર કરો એટલે ડાયરેક્ટ વહી જશે રજિસ્ટર.html. એરર હશે તો અહીંયા નકર જે યુઝર સક્સેસફુલી ડિલીટેડ થઈ જશે. એ બધું આ રેડી. અંકિતભાઈ હવે ઓકે, થેન્ક યુ હિરેનભાઈ, બહુ જ સરસ સમજાયું. થેન્ક યુ સર. હવે જેમ કે હિરેનભાઈએ કીધું કે એ લોકો એમને અપડેટ ક્વેરી પરફોર્મ કરી અને ડિલીટ ક્વેરી પરફોર્મ કરી. ડિલીટ ક્વેરી પરફોર્મ કર્યા બાદ એમનું જે હિરેન નામનું જે ડોક્યુમેન્ટ હતું અહીંયાથી ડિલીટ થઈ ગયું એટલે હું તમને શો નથી કરી શકતો, પણ આપણે પાછી એકવાર ટ્રાય કરશું કે હિરેનભાઈ પાછું એક ડોક્યુમેન્ટ બનાવે અને અપડેટ કરીને હું તમને એ દેખાડીશ. પણ એ પહેલા આપણે આ ક્વેરી કેવી રીતે કામ કરે છે એ સમજી લઈએ. તો આપણે અત્યારે ક્રિએટ ન્યૂ યુઝરનું એન્ડ પોઈન્ટ જોઈ લીધો, રીડ યુઝરનો એન્ડ પોઈન્ટ જોઈ લીધો, હવે અપડેટ યુઝર નેમનો એન્ડ પોઈન્ટ જોઈ લઈએ. જેમ કીધું કે હિરેનભાઈએ કીધું કે જે ડેટા એ લોકો મોકલે છે જેસનમાં એ સ્ટ્રિંગ મોકલે છે, જેસનની સ્ટ્રિંગ. તો જેસનની સ્ટ્રિંગ છે એ પાયથન ન સમજી શકે, એને પાછું જેસન મોડલની અંદર કન્વર્ટ કરવું પડે. જેસન મોડલની કન્વર્ટ કરવા માટે આપણે અહીંયા એક મોડલ બનાવેલું છે ક્રિએટ અપડેટ યુઝર મોડલ અને રીડ ડિલીટ યુઝર મોડલ, બરાબર. તો ક્રિએટ અપડેટ યુઝર મોડલ એ શું ઇનહેરિટ કરે છે કે બેઝ મોડલ. બેઝ મોડલ કેમાંથી આવ્યું તો કે પાયડેન્ટિક. પાયડેન્ટિક એક એવી લાઇબ્રેરી છે કે જે તમને જેસન ટુ જેસન સ્ટ્રિંગ અને જેસન એટલે કે એક પ્રકારનું જેસન ડીકોડ અને જેસન એનકોડમાં હેલ્પ કરે, જેથી શું થાય કે ડેટા જે આપણે એક્સપેક્ટ કર્યો તો એ જ ડેટા મળે અને બીજો કોઈ ડેટા આપણા ખોટા એપીઆઈમાં લોકો પુશ ના કરે અને જેના કારણે એપીઆઈ ડિસ્ટર્બ ના થાય. એના માટે આ પાયડેન્ટિક મોડલ બનેલું છે. હવે જે ડેટા આવ્યો એ ડેટાનો આપણે હા સર ફોન્ટ સાઇઝ બધામાં રિસાઇઝ કરીને મોટી કરો. ઓકે ઇનફ ડન. ઓકે તો જે ડેટા આવી ગયો અહીંયા આપણા પાસે અપડેટ યુઝર નેમ એ આપણે પાર્સ કરાયો આ ક્રિએટ અપડેટ યુઝર મોડલથી. એટલે કે જે એને યુઝર નેમ સેન્ડ કર્યું તે યુઝર નેમથી પાર્સ થયું, ઈમેલથી પાર્સ થયું અને પાસવર્ડથી પાર્સ થયો. એ પાર્સ થયા બાદ આપણે અહીંયા અપડેટ કરાવશું યુઝર નેમ. હવે અપડેટ કરાવવા માટે ક્વેરીનું નામ છે update1. ઇન્સર્ટ કરાવવા માટે આપણે યુઝ કર્યું હતું insert1, બરાબર. ગોતવા માટે કે ડોક્યુમેન્ટ ઓલરેડી અવેલેબલ છે કે નહીં એના માટે આપણે યુઝ કર્યું હતું find1. એવી જ રીતે ડોક્યુમેન્ટ હોય, આ ડોક્યુમેન્ટ છે એને અપડેટ કરવું હોય તો એના માટે ક્વેરીનું નામ છે update1, બરાબર. હવે update1 છે ને એ બે વસ્તુ લે. એક તો ફિલ્ટર લે કે તમને શેનામાં અને કયા ડોક્યુમેન્ટમાં અપડેટ કરવું છે, અને બીજો અપડેટ પેરામીટર કે તમને શું અપડેટ કરવું છે, બરાબર. તો આપણે અપડેટ શું કરવું છે તો કે યુઝર નેમ, બરાબર. અને કોનું અપડેટ કરવું છે કે જેની યુઝર ઈમેલ અને યુઝર પાસવર્ડ આ હોય. તો જ્યારે હિરેનભાઈએ ઈમેલ આઈડી પાસવર્ડ ને યુઝર નેમ સેન્ડ કર્યા ત્યારે આપણે ઈમેલ આનાથી ચેક કરાયું, બરાબર, અને પાસવર્ડ આનાથી ચેક કરાયો જે આપણે એપીઆઈ યુઆઈ બાજુથી મળ્યો હતો અને એ આપણે ડેટાબેઝમાં ચેક કરાયો. હવે એ જો પાસવર્ડ દીક્ષિતભાઈનો
ઈમેલ અને પાસવર્ડ જો મેચ થઈ જાય બરાબર આ ડોક્યુમેન્ટ માટે, તો આપણે એ જ ડોક્યુમેન્ટ ઉપર સેટ ઓપરેટરની મદદથી એનું જે યુઝર નેમ ફિલ્ડ છે એટલે કે આ વાળું બરાબર એને અપડેટ કરશું બરાબર, અને જે નવી વેલ્યુ આવી હશે એનાથી આપણે એને રિપ્લેસ કરી દેશું સેટ કીવર્ડની મદદથી બરાબર. જો એ સક્સેસફુલી અપડેટ થઈ જશે તો એને એ MongoDB મોડિફાઈડ કે એ ડોક્યુમેન્ટ મોડિફાઈડ થયું. જો મોડિફાઈડ થયું એનો મતલબ કોઈ એરર નથી આવી તો એ રિટર્ન કરશે 1. જો 1 રિટર્ન કરે એટલે 1 ઇઝ ગ્રેટર દેન 0 ઇઝ ઓલવેઝ ટ્રુ હોય તો એ રિટર્ન કોઈ જ એરર નહીં કરે. જો અપડેટ નહીં થાય એટલે કે માની લો કે સેમ ટુ સેમ યુઝર નેમ પાછું દીધું હશે તો એ મોડિફાઈડ નહીં થાય બરાબર. અથવા ઈમેલ આઈડી ને પાસવર્ડ જો ખોટા હશે તો પણ યુઝર નેમ અપડેટ નહીં થાય. એ કેસમાં એ રિટર્ન કરશે યુઝર નેમ નોટ અપડેટેડ બરાબર. આટલું થઈ ગયું. હાલો યુઝર નેમ તો અપડેટ થઈ ગયું. હવે આવશે ડિલીટ યુઝર. ડિલીટ યુઝર સૌથી સિમ્પલ બરાબર. જે વસ્તુ ડિલીટ કરવી છે જેમ આપણે હિરેનભાઈ ક્વેરીમાં દીધું કે ભાઈ મારે ડિલીટ કરવા માટે જેનું યુઝર નેમ આ હોવું જોઈએ, સોરી યુઝર ઈમેલ આ હોવું જોઈએ અને યુઝર પાસવર્ડ આ હોવો જોઈએ, જે આપણે એપીઆઈ ના એન્ડ પોઈન્ટ ઉપર એને મોકલ્યો. એ જેવો મોકલ્યો એવું આપણે ચેક કરાય. હવે ડિલીટ શું કરે એ પણ ફિલ્ટર લે. બીજું કઈ એને દેવાની જરૂર નથી, કોઈ ક્વેરીની જરૂર નથી. એ ખાલી એક ફિલ્ટર લે કે જેનું ઈમેલ એડ્રેસ આ હોય, જેનો પાસવર્ડ આ હોય, એ કલેક્શનમાંથી ડિલીટ કરી દો બરાબર. એટલે કે આ કલેક્શનમાંથી એને ડિલીટ કરી દીધું એટલે ઓબ્જેક્ટ રિટર્ન કરશે ડિલીટ ઓબ્જેક્ટ. ડિલીટ ઓબ્જેક્ટની એક મેથડ છે ડિલીટ કાઉન્ટ એટલે કે એની પ્રોપર્ટી, સોરી મેથડની પણ એની એક પ્રોપર્ટી છે. જો એ કાઉન્ટ 1 હશે એનો મતલબ કે એ ગ્રેટર દેન 0 થઈ ગયું એટલે કે ડોક્યુમેન્ટ છે એ સક્સેસફુલી ડિલીટ થયું છે. તો આપણે એરર કાંઈ નહીં આપીએ એનો મતલબ શું થયો કે ડોક્યુમેન્ટ સક્સેસફુલી ડિલીટ થઈ ગયું છે. જો આની અંદર એને યુઝર ઈમેલ કે પાસવર્ડ ખોટો મળશે તો આપણે રિટર્ન કરશું કે અનેબલ ટુ ડિલીટ યુઝર નેમ ઓર પાસવર્ડ ઇઝ ઇનકરેક્ટ બરાબર. આટલું થઈ ગયું. હવે અહીંયા તમે દેખાય છે કે ક્વેરી બહુ શોર્ટમાં પતી ગઈ, અહીંયા શોર્ટમાં પતી ગઈ, પણ અહીંયા મેં છે ને ટ્રાય અને એક્સેપ્ટ બ્લોક મૂક્યો છે. આ એક રીતે મેન્ડેટરી છે કે તમે બધી જગ્યાએ યુઝ કરો. કે અહીંયા પણ તમે એવી જ રીતે ટ્રાય એન્ડ કેચ બ્લોકનો યુઝ કરી શકો. ફોર એક્ઝામ્પલ હું અહીંયા એમ કહું કે ટ્રાય ઇન કેસ કોઈ નેટવર્ક એરર આવે કે MongoDB જો રિસ્પોન્સ નહીં આપે તો એ ટ્રાય એન્ડ એક્સેપ્ટ બ્લોકનો યુઝ થશે. બાકી કોઈ ટ્રાય એન્ડ એક્સેપ્ટ બ્લોકનો યુઝ નથી. આપણે જેને પ્રોગ્રામિંગ કર્યું હશે એને ખબર હશે કે ટ્રાય એન્ડ કેચ શું હોય. તો અહીંયા ટ્રાય એન્ડ એક્સેપ્ટ બ્લોક મૂકી દઈશ અને પછી હું ઇન કેસ કોઈ MongoDB માં એરર આવશે જ્યારે ઓપરેશન પરફોર્મ થતું હશે ત્યારે એ તમને એરર દેશે કે એરર શું આવી, જેમ કે યુઝર નેમ ખોટું હોય કે ડેટાબેઝ સાથે કમ્યુનિકેટ ના કરી શકતું હોય અથવા ટાઈમ આઉટ થઈ જાય કે XYZ કોઈ પણ રીઝન હોઈ શકે એમ MongoDB સાથે એરર આવવાના બરાબર. તો આ થઈ 4 ક્વેરી ક્રૂડ ઓપરેશન ક્રિએટ, રીડ, અપડેટ ને ડિલીટ. હવે એકવાર આપણે પાછું જોઈ લઈએ. હિરેનભાઈને કહીએ કે તમે એકવાર યુઝરને એડ કરો એટલે પછી હું પાછી સ્ક્રીન પ્રેઝન્ટ કરીને યુઝર એડ થશે એ દેખાડીશ. પછી એ અપડેટ કરશે યુઝરનું નામ એ પણ દેખાડીશ ને પછી ડિલીટ કરશે એ પણ દેખાડીશ. ઓકે તો હિરેનભાઈ યસ તમે ત્યાંથી ઓપરેશન પરફોર્મ કરો. તમારે સ્ક્રીન પ્રેઝન્ટ કરવાની જરૂર નથી. હું અહીંયાથી લાઈવ યુઝરને દેખાડી દઉં કે એ વસ્તુ થઈ રહી છે. ઓકે તો તમે સૌથી પહેલા રજીસ્ટ્રેશન કરો. હું આ બંને યુઝર ઉડાડી દઉં અત્યારે. રજીસ્ટ્રેશન થયું છે. ડન. હા આવી ગયું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો કે યુઝર ઈમેલ છે એ hiren@gmail.com છે, યુઝર નેમ છે એ હિરેન છે અને પાસવર્ડ 123 છે બરાબર. હવે તમે યુઝર નેમ બદલીને હિરેનની જગ્યાએ દીક્ષિત કરી દો. ઓકે રેડી. ઓકે તો અહીંયા જોવો છો હિરેનની જગ્યાએ દીક્ષિત થઈ ગયું બરાબર. તો એનો મતલબ એવું થયું કે આ બધી જ ક્વેરી આપણી પ્રોપર વેમાં પરફેક્ટલી રન કરે છે. અપડેટ ક્વેરી પરફોર્મ થઈ ગઈ. ઓકે હવે દીક્ષિતભાઈ તમે ડિલીટ યુઝર પરફોર્મ કરો એટલે આ ડોક્યુમેન્ટ જતું રહેવું જોઈએ અહીંયાથી. હું જેવું રિફ્રેશ કરું પછી હા તમારું ઈમેલ આઈડી hiren@gmail.com ને પાસવર્ડ 123. ઓકે ડન. ડન. તો અહીંયા રિફ્રેશ કરીએ.
જો ડેટાબેઝ માંથી ડોક્યુમેન્ટ નીકળી ગયું. ઓકે, ગ્રેટ, નાઇસ, સમજાઈ ગયું. ઓકે, તો આ 4 ઓપરેશન થયા ક્રિએટ, રીડ, અપડેટ, ડિલીટના. બરાબર. હવે હજી MongoDB ની અંદર બહુ બધું આવે. બરાબર, જેમ કે એ બે મેં નીચે એક્સ્ટ્રા ક્વેરી લખી છે. એક છે ઓલ કલેક્શન અને બીજી છે ક્રિએટ કલેક્શન. જેમ આપણે અત્યારે ઉપર પ્રી ડિફાઇન કલેક્શનનું નામ આપી દીધું હતું અહીંયા. બરાબર, કે ભાઈ મારે આ એક જ કલેક્શન ઉપર બધી જ ક્વેરી પરફોર્મ કરવાની છે. જે ઓલરેડી એક કલેક્શન ઉડી ગયું છે. એક કામ કરો, એક યુઝર અપડેટ નાખી દો પાછો. એક યુઝર નાખી દો. હા, ડન સર. નાખી દીધું. ઓકે, તો યુઝર લિસ્ટની અંદર આ કલેક્શન બની ગયું છે. બરાબર. હવે માની લો કે આ એક બીજું કલેક્શન છે AITS કલેક્શન. તો હું ડાયરેક્ટલી જો અહીંયાથી કલેક્શનનું નામ, ઓકે મેં હોસ્ટ બી નથી કરેલું. બરાબર, કાંઈ વાંધો નહીં. તો અહીંયાથી આપણે કલેક્શનનું નામ બદલાવીને કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે ડેટાબેઝમાં વેલ્યુ એડ કરાવી શકીએ, અપડેટ કરાવી શકીએ, રીડ કરાવી શકીએ ને ડિલીટ કરાવી શકીએ. બરાબર. પછી મેં કીધું એમ કે આ ઓલ કલેક્શન છે એ એના માટે યુઝ થાય કે આ બધા કલેક્શન એક સાથે પ્રિન્ટ કરવા હોય. અહીંયા દેખાય છે એ. અત્યારે આપણા પાસે 2 જ છે, પણ બની શકે કે આપણા પાસે 500 કલેક્શન હોય. તો 500 કલેક્શન એક સાથે પ્રિન્ટ કરવા હોય તો ડીબી નો જે ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો ડાયરેક્ટ, એની મદદથી લિસ્ટ કલેક્શન નેમ એક મેથડ છે, એના મદદથી આપણે બધા આ લિસ્ટ રિટર્ન કરશે. એટલે આ લિસ્ટ બની જશે આપણા પાસે કલેક્શનની અહીંયા. અને માની લો કે કોઈ કલેક્શન નથી તો આપણે ક્રિએટ કલેક્શનનો યુઝ કરીને એમાં કલેક્શનનું નામ આપીને db.create કલેક્શન કરશું તો અહીંયા કલેક્શન બની જશે. હવે બંને ક્વેરી એકવાર પરફોર્મ કરી લઈ. બરાબર, પહેલે હું આ ઓલ કલેક્શનને કોલ કરાવું. ઓકે, તો તમે અહીંયા જુઓ AITS અને યુઝર લિસ્ટ. સર આ ફોન્ટ વિઝિબલ છે? હા, મને વિઝિબલ છે, પણ ફોન્ટ મોટા થઈ શકતા હોય તો કરી. આ તો કોઈ ચાન્સીસ નથી અહીંયા ક્યાંય ટર્મિનલના. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ, કન્ટિન્યુ. ઓકે, બરાબર. આ ઓલ કનેક્શન ડીબી ઓબ્જેક્ટની મદદથી સીધું આપણે કોલ કરાવી લીધું કે ભાઈ જેટલા કલેક્શન હોય બધા મને આપી દો. બરાબર, એને એ આપી દીધું. હવે આપણે માની લો કે કોઈ કલેક્શન પાયથનની મદદથી બનાવવું છે. બરાબર, જે ડીબીમાં ઓલરેડી અવેલેબલ નથી આ જગ્યાએ. અત્યારે 2 જ કલેક્શન અવેલેબલ છે. બરાબર, પણ આપણે પાયથનની મદદથી આ ક્રૂડ ડીબીની અંદર એક કલેક્શન બનાવવું છે. તો એનું નામ આપી દઈએ માય ન્યૂ કલેક્શન. બરાબર, અને અહીંયા રન કરાવી દઈએ. બરાબર, જો કાંઈ એરર ના આવી એનો મતલબ કલેક્શન પરફેક્ટલી બની ગયું છે. હવે આપણે આને થોડુંક ઝૂમ આઉટ કરીએ અને રિફ્રેશ કરીએ તો જો અહીંયા કને એક માય ન્યૂ કલેક્શન નામનું એક એમ્પ્ટી કલેક્શન બની ગયું છે. રાઈટ. ઓકે, તો આ બધી ક્વેરી પરફોર્મ થઈ ગઈ. ક્રિએટ કલેક્શન, ઓલ કલેક્શન, ડિલીટ યુઝર, અપડેટ યુઝર, રીડ યુઝર અને ક્રિએટ યુઝર. હવે આ બધું છે એ ફાસ્ટ API ની મદદથી એક્સેસ થયું. તો જો કોઈને એકચ્યુઅલી જોવા જાય તો હવે અહીંયા સેશન કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. પણ જો કોઈને એડવાન્સમાં સમજવું હોય કે ફાસ્ટ API કઈ રીતે વર્ક કરે છે, આ ફાસ્ટ API ને હોસ્ટ કઈ રીતે કરી, બરાબર, અને કોઈ ઇન્ટરેસ્ટેડ હોય તો આપણે સેશનને કન્ટિન્યુ કરી શકીએ. નકર અહીંયા સેશન પૂરો. રાઈટ, બરોબર છે. તો એક આખો ફ્લો છે એ કઈ રીતના આપણે વર્ક કર્યું, બરોબર, એ અંકિતે સમજાવ્યું આપણને. એક નાનકડી અમથી ફીડબેક ડિઝાઇન કરી છે બધા સ્ટુડન્ટ્સ માટે. તો એ ફીડબેક લિંક ઉપર જઈ અને થોડું ફિલ કરી દે પોતાની ડિટેલ્સ. જેટલા પણ અત્યારે વિઝિટર્સ છે આપણા સાથે ચેટમાં, એ બધા લોકો છે એ અત્યારે કમ્પ્લીટ સેશન છે એ જેમ અંકિતે કીધું એમ જેટલું આપણે ડિલિવર કરવાનું એ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. એ સિવાય હવે જો આ હોસ્ટ કઈ રીતના થાય API સર્વર ઉપર, MongoDB નો ડેટાબેઝ આપણે કઈ રીતના કન્ઝ્યુમ કરીએ છીએ યુઝિંગ ધેટ, એમાં જો ઇન્ટરેસ્ટ હોય આપણને તો આપણે અત્યારે 11:50 થઈ છે, બરોબર.
આપણે કારણ કે 1 hour એપ્રોક્સ થઈ ગઈ તો આપણે નાનો બ્રેક લઈએ અને પછી ફરીથી પાછા આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ. તો ઇટ્સ ડિપેન્ડ્સ ઓન યુ, વોલેન્ટરીલી ઓનલી. જે લોકોને વધારે ડિટેલમાં સમજવાની ઈચ્છા છે હોસ્ટિંગ કઈ રીતના કરવું, એ લોકો કનેક્ટેડ રહીએ, દે કેન ટેક બાયો બ્રેક, સેશનમાં કનેક્ટેડ જ રહીએ. તો આપણે છે 11:50 થઈ છે, આપણે 5 મિનિટ પછી ફરીથી પાછા કન્ટિન્યુ કરીએ 11:55. બરાબર, અને ત્યાં સુધીમાં તમે લોકો ફીડબેક ફીલ કરી શકો છો લિંક ઉપર. બીજા કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો એ આપણે લઈ શકીએ છીએ અત્યારે. હા, સાથે સાથે કોઈ મોંગોડીબી પહેલા યુઝ કર્યું હોય અને કોઈ ક્વેરી હોય મોંગોડીબી રિલેટેડ એડવાન્સ ક્વેરી હોય કે એપીઆઈ બનાવવાની ટ્રાય કરી હોય અને એપીઆઈ ન બની હોય, એમાં કોઈ ક્વેરી હોય કે કોઈ પણ બીજી ટેકનિકલ ક્વેરી હોય તો આપણે સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરશું. યુઆઈમાં કોઈને કોઈ ઇસ્યુ આવતો હોય તો એ પણ આપણે ટ્રાય કરશું. એન્ગ્યુલર જેએસમાં કોઈને કઈ ઇસ્યુ હોય તો આપણા પાસે 2 સ્ટુડન્ટ છે જેને એન્ગ્યુલર ફાવે છે, એ તમારી હેલ્પ કરી શકશે. મોંગોડીબીમાં કોઈને બીજો કોઈ ઇસ્યુ હોય તો હું સોલ્વ કરી શકીશ. પાયથનમાં તમને કોઈ ઇસ્યુ હોય તો પણ હું સોલ્વ કરી શકીશ. તો જેને કોઈ ઇસ્યુ હોય અને શીખવું હોય આગળ હજી એડવાન્સ તો એ કનેક્ટેડ રહે. બાકી જેને એમ લાગ્યું હોય કે આ સેશન મોર દેન ઇનફ છે અને સારું એવું સમજાઈ ગયું છે, એ લીવ કરી શકે છે. યસ, રાઈટ. એન્ડ અત્યારે ઓલરેડી તમારો બ્રેક ટાઈમ સ્ટાર્ટ થઈ ગયો છે. બ્રેક ડ્યુરેશનમાં જે સ્ટુડન્ટ કનેક્ટેડ છે અને બ્રેકની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, તો એ સ્ટુડન્ટ સાથે અંકિત આપણે છે એ આ ટાઈમનો યુઝ કરી અને યુ કેન શેર યોર જર્ની, હાઉ યુ રીચ હિયર, વોટ ઇઝ યોર એક્સપિરિયન્સ ડ્યુરિંગ કોલેજ એન્ડ એઝ અ ફ્રીલાન્સર, હાઉ યુ વર્ક. So you can share it quickly during the break time. It might be helpful to our students. ઓકે, તો સર બેટર એ રહેશે કે સ્ટુડન્ટ જો પેલા ક્વેશ્ચન કરે તો વધારે મજા આવશે ઇન્ટરેક્ટ કરવાની. Sure, yes, that is right. કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન હોય એ ડાયમેન્શનથી પણ તો રાખી શકે છે ડાયરેક્ટલી. કોઈને કોઈ ઇસ્યુ હોય કે મારે આ ફિલ્ડમાં કઈ રીતે સ્ટાર્ટ કરવું અથવા ડેવલપમેન્ટમાં મને ઇન્ટરેસ્ટ છે પણ મને ખબર નથી પડતી કે કયું ફ્રેમવર્ક હું શીખું તો હું આગળ જોબ માટે ઇઝી રહેશે, કોઈ પણ પ્રકારનો ડાઉટ એ પૂછી શકે. હેલો. Hello. હા હા, બોલો બોલો. Hi, I'm Pooja Meena from IT department, student Pooja. of Atmi University. યસ. હા, તો મને એકચ્યુઅલી એ ડાઉટ છે કે મને પાયથનમાં જ આગળ વધવું છે. મને લાઈક સ્પેસિફિકલી પાયથનમાં બહુ એવો ઇન્ટરેસ્ટ છે. એ લેંગ્વેજ મને ગમે છે અત્યારે. લાઈક મેં એની વર્કશોપ્સ અટેન્ડ કરી હતી લોકડાઉનમાં. તો આઈ એમ બીટ ઇન્ફ્લુએન્સ્ડ બાય પાયથન. તો એમાં આગળ મારે કઈ રીતે વધવું અને આગળ મારે શું કરવું જોઈએ એ મને અત્યારે પાથ બહુ ક્લિયર નથી. તો એ ડાઉટ છે એમાં. ઓકે, બહુ જ સરસ ક્વેશ્ચન છે. અને તમારો હવે વાત કરીએ, તમે એમ કીધું કે તમે પાયથનના સેશન અટેન્ડ કરેલા છે, વર્કશોપ અટેન્ડ કરેલી છે, બરાબર? અને હા. હું જાણી શકું કે તમે અત્યારે પાયથન ઉપર કેટલું વર્ક કર્યું છે, મતલબ કે કયા ટાઈપના પ્રોગ્રામ તમે બનાવવાની ટ્રાય કરી છે, કયા લેવલના, બેઝિક લેવલના એકદમ કે જે પણ બનાવ્યું હોય કે. હા, એકદમ બેઝિક પ્રોગ્રામ્સ મેં ટ્રાય કર્યા છે. લાઈક સાવ આમ નોર્મલ પ્રોગ્રામ્સ હોય ને, હેલો પ્રિન્ટ કરવાના કે પછી સાવ એકદમ નોર્મલ પ્રોગ્રામ્સ. ઓકે વધારે ડેપ્થમાં ઓકે. હું અત્યારે ગઈ નથી. હા. અત્યારે મેં તમને જે આ પ્રેઝન્ટેશન મારું શો થતું હશે, બરાબર, એમાં તમને આ મેં ફાસ્ટ એપીઆઈ જે ફ્રેમવર્ક યુઝ કર્યું છે એનો કોડ સમજાણો કે ના ખબર પડી એટલી બધી? વધારે નહીં, એટલે હા થોડું થોડું. કારણ કે આ પ્યોરલી પાયથનમાં લખેલું છે એમ, એટલે થોડી થોડી ખબર પડી એમ. હા. ઓકે, નાઇસ નાઇસ. ઓકે, અને પાયથનમાં તમને આગળ વધવું છે કારણ કે આજે પાયથનનો ઓલરેડી બહુ ક્રેઝ છે, એઆઈમાં યુઝ થાય, મશીન લર્નિંગમાં યુઝ થાય, બધી જગ્યાએ યુઝ થાય એમ. તો તમે કોઈ એવી ફિલ્ડ નક્કી કરી છે કે તમને કેમાં જવું છે, પાયથનની આગળ કઈ ફિલ્ડમાં જવું છે, એવું કઈ આઈડિયા ખરો? એટલે મેં સર્ચ કર્યું હતું ગૂગલ પર, તો મને હા. પાયથન ડેવલપર પછી એવી એક બે ફિલ્ડ્સ મળી કે પાયથન ડેવલપર બની શકીએ કે પાયથનમાં આમ એક બે એવી છે ફિલ્ડ્સ, બટ મે બી પાયથન ડેવલપર ઇઝ ટ્રેન્ડિંગ એટલે.
એક્ઝેક્ટલી એ પાયથન કરી છે ઈ આમ જેવા જાય ને તો કે ઇંગ્લિશ જેમ આપણે લખતા હોય એવી રીતે લખીએ એવી લેંગ્વેજ છે. પણ પાયથન ડેવલપર એટલે એમાં ઘણું બધું આવે એમ. પાયથનમાં તમે વેબ પેજ ડિઝાઇન કરી શકો જેંગો જેવા ફ્લાસ્ક જેવા ફ્રેમવર્કની મદદથી. બરાબર, મેં તમને આ એપીઆઈ નું ફ્રેમવર્ક દેખાડ્યું ફાસ્ટ એપીઆઈ, એની મદદ તમે એપીઆઈ બનાવી શકો. બરાબર, બીજા ટેન્સરફ્લો છે કે પછી પીલો જેવી લાઇબ્રેરીની મદદથી તમે ઇમેજ પ્રોસેસિંગ કરી શકો. ઓપન સીવી નું તમે નામ સાંભળ્યું હશે. બરાબર, તો હવે માની લો કે હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછું બેઝિક લેવલનો કે તમને કઈ ફિલ્ડમાં વધારે ઇન્ટરેસ્ટ લાગે એમ, કે એપીઆઈ ડેવલપમેન્ટમાં લાગે. ઇવન હું મારી વાત કરું ને તો હું એઝ અ ફ્રીલાન્સર જ્યારે મેં પાયથન સ્ટાર્ટ કર્યું હતું તો હું તમે ટેલિગ્રામ તો યુઝ કર્યું હશે. હા. હા, તો ટેલિગ્રામ ની અંદર તમને ખબર હતું બોટ આવે જે ઓટોમેટિક મેસેજ કરે, આપણે કોઈ પણ ક્વેરી હોય તો આપણે સોલ્વ કરવામાં હેલ્પ કરે, રાઈટ? સોરી. હા, ટેલિગ્રામ ની અંદર તમને ખબર હોય તો બોટ આવે, બોટ જે ઓટોમેટિક મેસેજ આપણા લે, એક્સેપ્ટ કરે ને એનો રિસ્પોન્સ આપે. બોટ 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 ક્યારે કીવર્ડ સાંભળ્યો છે? બોટ, નહીં, BOT. નથી સાંભળ્યું. ઓકે, ટેલિગ્રામ ના તમે એક્ટિવ યુઝર છો? એટલે હા, એમ ક્યારેક યુઝ કરું, બહુ નહીં એમ. ઓકે, કાંઈ વાંધો નહીં. તો પાયથન નો યુઝ મલ્ટિપલ જગ્યાએ થાય. બરાબર, મેં જ્યારે મારું કરિયર સ્ટાર્ટ કર્યું હતું એઝ અ ફ્રીલાન્સર તો હું પહેલે પાયથનના બોટ બનાવતો. બોટ એટલે એટલું કે નાનું એવું ઓટોમેશન એમ, કે હું આ પાયથનને હું જો આ ઇનપુટ આપું તો એને મને આ આઉટપુટ આપવું જોઈએ. બરાબર, એ એની બેઝિક શરૂઆત થઈ. બરાબર, આટલું સમજાણું કે બોટ શું કામ યસ. કરે? એને આપણે ઇનપુટ આપીએ તો એ આપણે કંઈક આઉટપુટ આપી દે. અને મેં કીધું એમ પાયથનના મલ્ટિપલ યુઝ છે, મલ્ટિપલ. એમ કોઈ પણ ડોમેનમાં જાઓ પાયથન ત્યાં જોવા મળશે. તમે કીધું વેબ ડેવલપમેન્ટમાં જાઓ તો એનું ફ્રેમવર્ક છે, એપીઆઈ ડેવલપમેન્ટમાં જાઓ તો એનું ફ્રેમવર્ક છે. ઇવન તમે નેટવર્કિંગના ટૂલ્સ બનાવતા હો, જ્યારે હું એથિકલ હેકિંગના સેશન્સ ને બધું લેતો તો હું પાયથનમાં જ એના ટૂલ્સ બનાવતો એમ, કે મારે કોઈ નેટવર્ક ઉપર અટેક કરવો છે કે મારે કોઈ નેટવર્કનો ડેટા રીડ કરવો છે તો પણ હું પાયથન યુઝ કરતો. કારણ કે પાયથનની કોમ્યુનિટી સૌથી મોટી છે અને એમાં તમને બધા જ પ્રકારના પેકેજ જોવા મળશે જેનાથી તમે નંબર ઓફ ટાસ્ક પરફોર્મ કરી શકો. બરાબર ને, હવે વાત કરીએ તમને કઈ ફિલ્ડમાં આગળ વધવું જોઈએ. તો તમે કીધું એમ કે પાયથનનું તમને બેઝિક ક્લિયર, બરાબર. તો હવે હું સજેસ્ટ કરીશ કે તમે થોડુંક પાયથનનું એડવાન્સ કરો. બરાબર, જેમાં તમને ક્લાસ, ઓબ્જેક્ટ, મેથડ, એની પ્રોપર્ટીઝ એ બધા વિશે પણ ખબર હોવી જોઈએ એમ. હવે તમને પાયથનનો કોર અને એનું એડવાન્સ લેવલ પૂરું થઈ જાય ને પછી તમને એનું ફ્રેમવર્ક સિલેક્ટ કરવાનો આવશે, જે તમારા ઇન્ટરેસ્ટ ઉપર ડિપેન્ડ કરે કે તમને કઈ ફિલ્ડમાં આગળ વધવું છે, રાઈટ? તો અત્યારે હું તમને યસ. પૂછી શકું કે તમને ક્લાસ ને એ બધું બનાવતા ફાવે પાયથન ની અંદર? પાયથનની અંદર નહીં, બટ જાવા અત્યારે એકચ્યુઅલી હું જાવા શીખું છું. લાઈક ઓકે. જાવા લેંગ્વેજ આવે છે અમારે સેમેસ્ટરમાં, તો હમ એમાં ક્લાસ એન્ડ ઓબ્જેક્ટનું બધું જ આવે છે અમને કન્સેપ્ટ. અત્યારે એકદમ ક્લિયર છે, લાઈક ઓઓપી બેઝડ છે ટોટલી. હમ તો હમ જાવા, સી શાર્પ અને એડવાન્સ વેબ ડેવલપમેન્ટ, અત્યારે આ ત્રણેય લેંગ્વેજીસ પેરેલલી ચાલે છે અમારે. બટ પાયથન અમારે લાસ્ટ સેમેસ્ટરમાં આવશે. અત્યારે હું 5th સેમેસ્ટરમાં છું. એ હમ આવશે 7th કે 8th સેમેસ્ટરમાં આવશે, એકદમ લાસ્ટમાં. એટલે રાઈટ રાઈટ પાયથનનું રાઈટ. વધારે તો અત્યારે અમને નહીં આવે, બટ મારે એકચ્યુઅલી એમાં જ ડેપ્થમાં જવું છે, એવું છે. ઓકે, તમે પાયથન નો કોઈ કોર્સ કરેલો છે એક્સેપ્ટ તમે જે આ સેશન કર્યા એના સિવાય કોઈ કોર્સ? કોર્સ અત્યાર સુધી નથી કર્યું, કારણ કે લાઈક હું પહેલા બહુ શ્યોર નથી, બટ જ્યારે મેં વર્કશોપ અટેન્ડ કર્યા એના પછી મન થયું કે કરીશ. બટ પછી મેં વિચાર્યું કે અત્યારે આ આટલી બધી લેંગ્વેજીસ આવે છે, પછી હમ એની સાથે હું એક્સ્ટ્રા કોર્સ કરીશ તો એ બધું બહુ આમ મેસી થઈ જશે, એટલે એક ઓકે સાથે નહીં થાય મારે એટલે. ઓકે, કાંઈ વાંધો નહીં, કાંઈ વાંધો નહીં. હા, એટલે તો જનરલી કોઈ ઇસ્યુ ના આવે, કારણ કે આમાં શું છે કે કન્સેપ્ટ જ ક્લિયર હોય, સિન્ટેક્સ બદલે ધેટ્સ ઇટ. અત્યારે જે મેં આ આમાં પાયથનમાં એપીઆઈ બનાવી છે એ સેમ વસ્તુ પીએચપીમાં પણ બને, લારાવેલમાં પણ તમે એ ફ્રેમવર્કનો યુઝ કરીને બનાવી શકો. તમે જેમ આપણે જોયું મોંગોડીબી બધી લેંગ્વેજને સપોર્ટ કરે, રાઈટ? એવું જરૂરી નથી કે પાયથનમાં તમે બનાવો, કોઈ પણ લેંગ્વેજ તમે પકડો. વસ્તુ એટલી કે તમે એની અંદર એના કોરમાં ઉતરો, એને સમજો. બરાબર, અત્યારે તમે તમારા એક્ઝામ્પલ તરીકે તમે પાયથન લીધું તો હું પેલે એવું કહીશ કે તમે પાયથનનું કોર સમજો. બરાબર, પાયથનની જેટલી મેથડ પોસિબલ હોય એ તમે શીખી લો, એના ક્લાસ, એના ઓબ્જેક્ટ. જેમ તમે કીધું જાવામાં તમને ઓઓપી ક્લિયર થઈ ગયું તો સેમ પાયથનમાં ઓઓપી ક્લિયર કરી લ્યો. એટલે શું કે તમે જ્યારે આવા ફ્રેમવર્ક યુઝ કરવાની ટ્રાય કરો, જેમ કે મેં અહીંયા તમને દેખાડ્યું કે ફાસ્ટ એપીઆઈ, પછી જેંગો છે, ફ્લાસ્ક છે, કે કોઈ પણ પાયથન એક્સવાય છે, તો એ બધા શું ક્લાસ ઓરિએન્ટેડ હોય. બરાબર, તો એની અંદર તમારું જ્યારે પાયથનનું કોર અને એડવાન્સ લેવલ ક્લિયર છે એટલે તમને પછી કોઈ જ ઇસ્યુ નહીં આવે. પણ જો એ ક્લિયર નહીં હોય તો પછી તમને એમ લાગશે કે આ તો પાયથનમાં પણ મને આ વસ્તુ હાર્ડ લાગી એમ. એટલે પેલા તમે હું સજેસ્ટ કરીશ. હા સર.
You can conclude the question now. Actually, we need to complete at 12:30, and at 12:30 the students have next lecture. So whatever doubt is asked, you can conclude it quickly, and let us start the session. Of course, all the students can ask as many questions as એક there. કામ કરીએ સર, હું મારું ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ આપી દઉં ને ઈમેલ આઈડી આપી દઉં, તો ત્યાં ઇન કેસ Yes. કોઈ ક્વેરી રહી જાય Yes, તો ઓકે, sure. હું અહીંયા Yes. connect with me on Instagram at Ankit Parmar White. બરાબર. તો ઇન કેસ કોઈ સ્ટુડન્ટની ક્વેરી રહી જાય તો આ મારું ઓપન ઇન્સ્ટાગ્રામ પ્રોફાઇલ છે, તમે ત્યાં મને પૂછી શકો અને હું ડેફિનેટલી તમારા બધા ડાઉટ સોલ્વ કરીશ. બરાબર. Yes, you can connect with him anytime after this session also. And અને મેલ તો રહેવા દે, મેલ હું યુઝ નથી કરતો વધારે, એના Yes, કરતા this is ઇન્સ્ટાગ્રામ fine. બેટર રહેશે. this is fine. One is fine. Sure. ઓકે ઓકે. Okay. તો સર હવે આમાં જે આ સમજાવવાનું છે, બરાબર, મેં કીધું કે ફાસ્ટ એપીઆઈ શું છે અને કઈ રીતે વર્ક કરે આ, Yes. એના માટે જેમ આ છોકરી કીધું પૂજા મીનાએ, બરાબર, કે શું કહેવાય, એમને પાયથન થોડું થોડું ફાવે છે, એવી રીતે હું શું યુઝર એવું એક્સપેક્ટ કરું કે અહીંયા જેટલા અત્યારે યુઝર કનેક્ટેડ છે એને પાયથન વિશે થોડી ઘણી ખબર છે? કોઈ એવું છે કે જેને પાયથન વિશે કઈ ખબર જ નથી? Yes, there are students because Python છે એ લોકો પોતાના ઇન્ટરેસ્ટ ઉપર જ શીખતા હશે, સિલેબસમાં નહીં હોય. સો આપણે એવું કહી શકીએ કે 30% સુધી ખબર હશે, એનાથી વધારે નહીં. બીકોઝ એનું કારણ એ છે સર કે મેં તમને કીધું એમ કે આ એપ ડોટ પોસ્ટ છે, અહીંયા એપનો જે ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો, બરાબર, આપણે અહીંયા ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને દેખાડું સ્ક્રીન ઉપર, બરાબર, તો આને પાયથનની લેંગ્વેજમાં ડેકોરેટર કહેવાય એમ. તો આ તો જ સમજાશે જો એને પાયથન એડવાન્સ ખબર હશે. નો પાયથોન છે એ બેઝિક જ બધાને ખ્યાલ હશે, એડવાન્સ તો પછીની વાત રહી. તો અત્યારે છે ને આપણે હોસ્ટ કઈ રીતના કરીએ છીએ વર્સેલમાં, જે તમે કહેતા હતા. ઓકે, હા, ઈ દેખાડી દો, ઈ વેલ એન્ડ ગુડ. ઓકે, એ આપણે કરીએ અત્યારે. હા બાકી જેને કોઈ સ્ટુડન્ટને સમજવું હોય કે આ ડેકોરેટર શું હોય, બરાબર, આ એસિંક્રોનસ ફંક્શન શું છે, તો એ આપણે, તમે મને ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર પર્સનલી કોન્ટેક્ટ કરજો, બરાબર, હું તમને ત્યાં કોઈ પણ રીતે કે આપણે પોતાનું એક પર્સનલ ગૂગલ મીટ રાખીને પણ એમાં હું સમજાવી દઈશ, બરાબર, એમાં કોઈ મને ઇસ્યુ નથી. What I am trying to say, હું એ જ કહેવા માંગતો હતો કે if it is required, I will take one survey and we will arrange one more session. હા, એમ પણ ચાલશે, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. અત્યારે તો 12:30 સુધીમાં આટલું આપણે જો થાય ને તો કરી નાખીએ. ઓકે, તો હવે આપણે એક હોસ્ટિંગ પાર્ટ ઉપર આવી જાય કે આ એપીઆઈ ને આપણે હોસ્ટ કઈ રીતે કરી, રાઈટ? Yes, Okay, sir? yes, you can go ahead. Yes. ઓકે, તો હોસ્ટ કરવા માટે મેં છે ને અહીંયા એક પ્લેટફોર્મ છે, એનું નામ છે વર્સેલ, બરાબર. આ વર્સેલ ઉપર વેબસાઇટને હોસ્ટ કરેલી છે, એ આ ડેશબોર્ડમાં લઈ જાય. સ્ક્રીન વિઝિબલ છે ને? Yes, visible. ઓકે, તો મેં વેબસાઇટ હોસ્ટ કરવા માટે વર્સેલ પ્લેટફોર્મનો યુઝ કર્યો છે, બરાબર. વર્સેલ ઉપર તમે સર્વરલેસ ફંક્શન હોસ્ટ કરી શકો. હવે સરે મને પહેલા પૂછેલું કે અંકિત સર્વરલેસ ફંક્શન શું હોય? તો જનરલી આપણે બે પ્રકારનું હોસ્ટિંગ થાય. એક તો આપણે જે નોર્મલી વેબસાઇટ હોસ્ટિંગ કરીએ એ, બરાબર, કે એમાં યુઝર ગમે ત્યારે રિક્વેસ્ટ કરે તો એને રિસ્પોન્સ મળી જાય, જેને આપણે વીપીએસ પર કહીએ બીજી લેંગ્વેજમાં, કે વર્ચ્યુઅલ પ્રાઇવેટ સર્વર કહી શકાય, કે પછી પોતાનું એક પ્રાઇવેટ કોમ્પ્યુટર કે જેમાં આપણી વેબસાઇટ હોસ્ટ હોય અને યુઝર ગમે ત્યારે એને રિક્વેસ્ટ કરે તો એને રિસ્પોન્સ મળી જાય, બરાબર. પછી એની અંદર આપણે બહુ ઇન્ટેન્સિવ ટાસ્ક હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ ચેટ એપ્લિકેશન હોય તો એમાં સર્વર કન્ટિન્યુઅસ કમ્યુનિકેશન કરતું હોય યુઝર સાથે, બરાબર. એવા બધા જો ઇન્ટેન્સિવ ટાસ્ક હોય તો એ આપણે સર્વર ઉપર હોસ્ટ કરી શકીએ, જેને વીપીએસ કહેવાય. અને એડબ્લ્યુએસ નું નામ બધાએ સાંભળ્યું હશે. એડબ્લ્યુએસ માં EC2 ઇન્સ્ટન્સ એના માટે યુઝ થાય. ડેડિકેટેડ EC2 ઇન્સ્ટન્સ હોય જેમાં લિનક્સ ઓએસ કન્ટિન્યુઅસ રન કરતી હોય અને તમે તમારી વેબસાઇટ હોસ્ટ કરી શકો, ઈ જ સર્વરની અંદર તમે તમારો ડેટાબેઝ હોસ્ટ કરી શકો, બરાબર. બધું અલગ અલગ રીતે હોસ્ટ એની અંદર થઈ શકે. હવે આ સર્વરલેસ ફંક્શન ઘણાએ નહીં નામ સાંભળ્યું અને ઘણાએ સાંભળ્યું છે. સર્વરલેસ ફંક્શન શું હોય? તો જેમ એનું નામ છે એવું જ એનું કામ છે. સર્વરલેસ મતલબ એને કોઈ સર્વરની રિક્વાયરમેન્ટ નથી.
બરાબર, સર્વરલેસ. પણ એવું નથી કે સર્વર વગર રન કરશે, બરાબર. જેમ કે આ કંપની છે વર્સેલ, એ સર્વરલેસ ફંક્શન તમને રન કરવા આપે. હવે સર્વરલેસ ફંક્શનનો મતલબ એવો કે એ ફંક્શન કોઈ દિવસ કન્ટિન્યુઅસ રન નહીં કરે, બરાબર. એ અમુક ટાઈમ પીરિયડ માટે રન થશે, યુઝરને જે રિક્વાયરમેન્ટ હશે એ રિક્વાયરમેન્ટ એને આપી દેશે, બરાબર, અને પછી એ ડિસ્ટ્રોય થઈ જશે, બરાબર. તો હવે આપણે મેં કીધું કે આ વર્સેલ પ્લેટફોર્મ ઉપર મેં આ એપીઆઈ હોસ્ટ કરી છે, બરાબર. અને મેં એને એમ કીધું છે એની કન્ફિગ ફાઇલમાં કે તમારે આ એપીઆઈ ડોટ ફાઇલ છે એને રીડ કરવાની ને અહીંયાથી બધું રિસ્પોન્સ આપવાના. તો હવે આ વર્સેલ શું કરશે, જ્યારે પણ આ એન્ડ પોઈન્ટ ઉપર રિક્વેસ્ટ આવશે, બરાબર, ત્યારે એ એક રન ટાઈમ એક ઇન્સ્ટન્સ ક્રિએટ કરશે મારા આ જ કોડનો, પાયથનનો, અને જે યુઝરની રિક્વાયરમેન્ટ હશે એ મેં આની અંદર જે ક્વેરી લખેલી હશે એ ક્વેરી પરફોર્મ કરીને યુઝરને રિસ્પોન્સ આપી દેશે અહીંયા રિટર્નના ફોર્મમાં. આ સર્વરલેસ ફંક્શન મેક્સિમમ 10 સેકન્ડ રન થઈ શકે, અથવા વધીને જે યુઝર સેટ કરે એ. આ વર્સેલ કંપની તમને ફ્રી યુઝર હો તો 10 સેકન્ડ માટે રન કરવા દે, એના પ્રો યુઝર હો તો તમે કદાચ 90 સેકન્ડ માટે રન કરી શકો, પણ એનાથી માટે સર્વરલેસ ફંક્શન રન ન થાય. મેઇન પર્પઝ શું સર્વરલેસ ફંક્શન? તો સર્વરલેસ ફંક્શનથી આપણા રિસોર્સ બહુ બધા બચે. જેમ કે અત્યારે ફોર એક્ઝામ્પલ આની અંદર જઈએ અને અહીંયા આપણે ફંક્શનના લોગ જોઈએ, અને હવે હું રિક્વેસ્ટ કરું ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયાથી આપણે એપીઆઈ બનાવી છે એમાંથી, એટલે આપણે રિયલ ટાઈમ એના લોગ જોઈ શકીએ. આ એપીઆઈ ને તમે ઓફલાઈન આવી રીતે પણ હોસ્ટ કરી શકો બિફોર ડિપ્લોઈંગ ટુ એની થર્ડ પાર્ટી વેબસાઇટ, બરાબર. અત્યારે એમાં હોસ્ટ થઈ ગઈ. હવે હું અહીંયા ડોક્સમાં જઈશ. ઓકે, આની કાંઈ હવે નીડ નથી, આ બધું બંધ કરી દઈ, બરાબર. હું અહીંયા ક્રિએટ યુઝર કરવાની ટ્રાય કરીશ, બરાબર. અને આપણે ડેટાબેઝ ઓપન રાખીએ એટલે આપણે ખબર પડે યુઝર લિસ્ટ. હવે અહીંયા આપણે એ જોશું કે સર્વરલેસ ફંક્શન કઈ રીતે વર્ક કરે. હું અહીંયા ટ્રાય ઇટ આઉટ કરું, બરાબર. અંકિત, હા સર. આ લોકલમાં હોસ્ટ કરીએ તો આપણે નોર્મલ જે આપણું લોકલ સર્વર હોય એમાં કોડ છે ને કોપી પેસ્ટ કરીએ એટલે રન થાય. હા, આ ફાસ્ટ એપીઆઈ ની અંદર તમે લોકલી એને એકચ્યુઅલી છે ને, હા, આ એક યુનિકોર્ન સર્વર કેતા ભૂલી ગયો. જો આ ફાસ્ટ એપીઆઈ છે ને, એની તમને વેબસાઇટ ઉપર લઈ જાઓ કે ફાસ્ટ એપીઆઈ ખરેખર વર્ક કેવી રીતે કરે ને એને શું કામ ફાસ્ટ એપીઆઈ કીધું. બરાબર. અને ફાસ્ટ એપીઆઈ એટલી ફાસ્ટ છે કે છે ને એને માઇક્રોસોફ્ટ ને એ બધા પણ યુઝ કરે છે. હા, એ જરૂર આપણે સમજીએ. પણ હું જસ્ટ વચ્ચે એ કહું છું કે દર્શન સર છે ને એમને 7th સેમેસ્ટરમાં નેક્સ્ટ લેક્ચર લેવો છે 12:30 ના. એટલે આપણી પાસે તો ટાઈમ છે જ, પણ જો 12:30 સુધીમાં આપણે જે સર્વર હોસ્ટ કરવાનું છે સર્વર ઉપર એ થઈ જશે ને આ બધું. હા, આરામથી. હા, હા, ડન. ઓકે, હમણાં જ બતાવી દો, હોસ્ટ કરવાનું બતાવી દો. ઓકે, કન્ટિન્યુ. બરાબર. ફાસ્ટ એપીઆઈ છે એને રન કરવા માટે કોઈક સર્વર જોઈએ. તો આપણે અહીંયા યુવીકોન સર્વરનો યુઝ કરશું. યુવીકોન સર્વર શું છે તો એ આપણે જોઈ લઈએ. યુવીકોન, બરાબર. તો યુવીકોન છે એ એએસજી, એસિંક્રોનસ ગેટવે ઇન્ટરફેસ. એક એસિંક્રોનસ ગેટવે ઇન્ટરફેસ આવે ને એક સિંક્રોનસ ગેટવે ઇન્ટરફેસ. સિંક્રોનસ મેં તમને કીધું કે જે આપણે વીપીએસ ઉપર હોસ્ટ કરીએ ઈ, અને એસિંક્રોનસ ગેટવે ઇન્ટરફેસ જે આપણે જનરલી સર્વરલેસ ફંક્શન જે સર્વરલેસ ફંક્શન વાળી વેબસાઇટ હોય એના માટે હોસ્ટ કરીએ. આનો મતલબ ઈ કે જે ફ્રેમવર્ક છે આ એપીઆઈ ફાસ્ટ એપીઆઈ ઈ પણ એસિંક્રોનસ છે, એટલે એને જે સર્વર જોશે રન કરવા માટે ઈ પણ એસિંક્રોનસ જોશે. એટલા માટે એ લોકોએ યુવીકોન સર્વરનો યુઝ કર્યો, બરાબર. જે એએસજીઆઈ મેથડનો યુઝ કરે અથવા ફ્રેમવર્કનો યુઝ કરે એમ કહી શકાય, બરાબર. હવે હોસ્ટ કરવા માટે સિમ્પલ છે. આ જે કોડ છે આખો મેં એને અહીંયા આપણે એકવાર ક્વેરી પરફોર્મ કરી લઈએ એટલે એ તમને દેખાઈ જાય, બરાબર. હું યુઝરની અહીંયા એડ કરું છું અંકિત, યુઝર ઈમેલમાં કરું છું ankit@gmail.com, અને પાસવર્ડમાં એડ કરું છું અંકિત123, બરાબર. અહીંયા કરું છું એક્ઝિક્યુટ. એરર કોઈ નથી આવી, એનો મતલબ ડેટાબેઝની અંદર ડેટા આવી જવો જોઈએ. ઓકે, ડેટા અહીંયા આવી ગયો. ડેટા આવી ગયો અહીંયા એ આપણે રિક્વેસ્ટના ફોર્મમાં દેખાડવો જોઈએ. કેમ ના આવ્યો? નહીં હાલતું કે શું? મે બી થોડો ડિલે થશે. ના, કોઈ ડિલે નહીં. સર્વર તો એ જ છે ને આપણું લોકલ હોસ્ટ. હા, જી.
ના ના સોરી સર્વર આ છે. સર્વર બીજું છે. હા કાંઈ વાંધો નહીં, આપણે છે ને હા સમજી ગયા એટલે નથી આવતું. નાઇસ કેચ. ઓકે, આપણે આનો સ્વેગર યુઆઈ ખોલવાનો છે અત્યારે, જે ઓલરેડી પોસ્ટ કરેલી છે એટલે. ઓકે, અહીંયા કને ક્વેરી પરફોર્મ કરીએ. બરાબર, હું અહીંયા લખું ટ્રાય ઇટ આઉટમાં ક્લિક કરીને અહીંયા લખું અંકિત, પછી લખીએ ankit@gmail.com. બરાબર, ને અહીંયા પાસવર્ડ લખીએ બરાબર, અને અહીંયા એક્ઝિક્યુટ કરાવીએ. ઓકે, ઈમેલ એડ્રેસ ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટ. હવે અહીંયા તમે પાછું કરવું પડશે એક્ઝિક્યુટ. તો તમે અહીંયા જોશો કે ક્વેરી પરફોર્મ કરતા એને ખાલી 200 મિલી સેકન્ડ જ લાગ્યા. બરાબર, અને ત્યારે જે એને રેમ યુઝ કરી હતી ઓનલી 75 MB હતી. બરાબર, તો આ જ મેઇન પર્પઝ છે સર્વરલેસ ફંક્શનનો. હવે જ્યારે મેં અહીંયાથી રિક્વેસ્ટ કરી હશે ત્યારે જે વર્સેલ છે એ એન્ડ પોઈન્ટ ઉપરથી ડિટેક્ટ કરે કે આ રિક્વેસ્ટ ક્યાંથી આવી છે. જે જગ્યાએથી રિક્વેસ્ટ આવી હશે ત્યાં એક સર્વરલેસ ફંક્શન રન ટાઈમ ક્રિએટ થશે. બરાબર, અને જે યુઝરે રિક્વેસ્ટ કરી હશે એ મારા કોડ પ્રમાણે એને એક્ઝિક્યુટ કરી લેશે અને એનો તરત રિસ્પોન્સ આપી દેશે. આ તો જે ડેટાબેઝના લીધે રિસ્પોન્સ ટાઈમ 200 મિલીસેકન્ડ છે. બાકી જો સર્વરલેસ ફંક્શન હોય તો એનો જનરલી રિસ્પોન્સ ટાઈમ 10 મિલીસેકન્ડની અંદર હોય. જેનાથી શું થાય કે યુઝરને બહુ જ સારો અને ફાસ્ટ એક્સપિરિયન્સ મળે. અને આ સર્વરલેસ ફંક્શન અને એપીઆઈ બનાવવાનું મેઇન પર્પઝ શું તો કે આપણો જે ડેટાબેઝનું લોજિક છે અને ડેટાબેઝ એ આખો અલગ થઈ જાય. જેનાથી શું થાય કે ડેટાબેઝ આપણો સિક્યોર થઈ જાય, આપણું યુઆઈ એ સારું રિસ્પોન્સ આપી શકે, અને આ વચ્ચે એક મિડલવેર તરીકે આપણે એપીઆઈ નો પણ સારો યુઝ કરી શકીએ. એના માટે ખાસ સર્વરલેસ ફંક્શન ડિઝાઇન થયા છે. સર્વરલેસ ફંક્શન વિશે આપણે બહુ બધું ડીપમાં જાણશું, પણ આપણા પાસે અત્યારે ટાઈમની કમી છે એટલે હું હવે ફટાફટ હોસ્ટ કરતા શીખવાડી દઉં કે હોસ્ટ કેમ થાય. બરાબર, તો અત્યારે હું સેટિંગમાં જઈને આ જે ઓલરેડી પ્રોજેક્ટ બનેલો છે એને ડિલીટ કરી દઉં. બરાબર, હોસ્ટ કરવા માટે આ વર્સેલ છે એ બાય ડિફોલ્ટ ફરજિયાત ગીટહબનો જ યુઝ કરે. તો ગીટહબની અંદર તમારો આ કોડ પહેલેથી હોસ્ટ થયેલો હોવો જોઈએ. તો ફોર એક્ઝામ્પલ મેં આ કોડને મોંગોડીબી ક્રૂડ નામે ગીટહબમાં મૂકેલો હતો. બરાબર, તમને ગીટહબનું જો ના ખબર હોય કે ગીટહબની ક્વેરી શું હોય, ગીટહબમાં પુશ કેવી રીતે કરવાનું, ફેચ કેવી રીતે કરવાનું, ગીટહબમાં કઈ ચેન્જીસ કરો તો એ કઈ રીતે અપડેટ ડિલીટ કરવાના, એના પર આપણે પણ એક સેશન રાખી શકીએ. બરાબર, એનો કોઈ ઇસ્યુ નથી. બરાબર, હવે ગીટહબની અંદર એ કોડ આવી ગયો, આ વારો જે અહીંયા હતો, આ વારો કોડ એ ગીટહબ ઉપર આવી ગયો. પછી હવે વર્સેલને ખાલી એટલું કહેવાનું કે તું ગીટહબમાંથી કોડ ઉપાડી લે. બરાબર, હવે વર્સેલને કઈ રીતે ખબર પડશે કે આપણો પાયથનનો કોડ છે? તો વર્સેલની એક જેસન ફાઇલ છે જેમાં આપણે એને કહેવાનું કે અમારી જે ફાઇલ છે એનું નામ આ છે. બરાબર, અને એ આ લેંગ્વેજનો યુઝ કરે છે. ધેટ્સ ઇટ. આપણે અહીંયા રાઉટ્સ અત્યારે બિલ્ડ નથી કર્યા, પણ આ ફાઇલ એમને રાખી છે. બરાબર, આ એક જ ફાઇલ છે જે વર્સેલને યુઝ કરવાની. બરાબર, બાકી બધું પોતે કરી લેશે. એને બધી ખબર છે કે ફાસ્ટ એપીઆઈ છે અંદર. બરાબર, ઓકે, એ કહી દઉં. રિક્વાયરમેન્ટની અંદર આપણે એ કેવું પડશે એને વર્સેલને કે તારે કઈ કઈ પેકેજ યુઝ કરવાનું. તો ફાસ્ટ એપીઆઈ, બરાબર, પછી યુવીકોન આપણું સર્વર રહેશે, પાયમોંગો આપણો મોંગોડીબી માટે યુઝ કરશું, ડીએનએસ પાયથન ડીએનએસ ની ક્વેરી સોલ્વ કરવા માટે, સર્ટિફાઈ ઇન્ક્રિપ્ટેડ કમ્યુનિકેશન કરવા માટે. બરાબર, એ રિક્વાયરમેન્ટ થઈ ગઈ, વર્સેલની ફાઇલ થઈ ગઈ. ના બસ સર્ટિફાઈ શેના માટે હું કહેતો હતો. કન્ટિન્યુ. બસ આ 3 જ ફાઇલ મેઇન તો રિક્વાયરમેન્ટ છે. એપીઆઈ કન્ફિગ ફાઇલ તો મેં અલગ કરવા માટે. એકચ્યુઅલીમાં કન્ફિગ ફાઇલ કોઈ દિવસ આવી રીતે ન હોવી જોઈએ. એની જગ્યાએ આપણે એન્વાયરમેન્ટ વેરિયેબલ ક્રિએટ કરીને સિક્યોરલી કમ્યુનિકેશન કરાવી શકીએ. એ વિશે બતાવું કે ચાલશે? પછી રાખીએ, ટાઈમ નથી આપણા પાસે. બરાબર, આપણે રિક્વાયર્ડ હશે તો આના પછી સેશન જ એક એક્સ્ટ્રા આનો રાખી દઈશું. ઓકે, તો મેઇન રિક્વાયરમેન્ટ એટલી છે. વર્સેલ ફાઇલ એક જેમાં આપણે એને કહેશું કે તારે કઈ ફાઇલને રીડ કરવાની છે. રિક્વાયરમેન્ટમાં આપણે એને એટલું કહેશું કે તારે શું પેકેજીસ યુઝ કરવાના છે અને આપણો એપીઆઈ નો કોડ. ધેટ્સ ઇટ. આ 3 જ ફાઇલ મેઇન છે. આ 3 ફાઇલ આપણે અહીંયા અપલોડ કરી દીધી. બરાબર, પછી વર્સેલમાં જઈ અને અહીંયા જેવું આપણે ગીટહબ કનેક્ટ કરશું એટલે આપણો પ્રોજેક્ટ અહીંયા દેખાડશે. બધા પ્રોજેક્ટ અહીંયા દેખાડશે. બરાબર, પછી અહીંયા ઇમ્પોર્ટ કરવાનું. બરાબર, સ્કીપ કરી દેવાનું. આની કોઈ જરૂર નથી કોલાબરેટ ટીમ કરવાની. બરાબર, પેકેજનું નામ તમને અહીંયા જે દેવું હોય દઈ શકો તમારી એપીઆઈ નામ. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા હું બીજા નામે એપીઆઈ કરું તો મોંગોડીબી વિથ પાયથન હાયફન AITS લખી દઈએ એટલે આપણી નવી એપીઆઈ બની ગઈ. બરાબર, ફ્રેમવર્કમાં એ પોતે ડિટેક્ટ કરી લેશે. JS સિવાયનું કોઈ પણ ફ્રેમવર્ક હોય એટલે આપણે અધર દઈ દેવાનું. રૂટ ડિરેક્ટરી બાય ડિફોલ્ટ આ જે આપણે અહીંયા આપણે વર્સેલમાં દીધી હશે અહીંયા સોર્સ એ રીડ કરી લેશે. બરાબર, એન્વાયરમેન્ટ વેરિયેબલ આપણે પછી સેટ કરતા શીખશું કે કઈ રીતે એને સિક્યોર બનાવી શકાય. બસ પછી કરવાનું ડિપ્લોય.
ધેટ્સ ઇટ. આપણું સર્વલેસ ફંક્શન રેડી, આપણી એપીઆઈ રેડી, આપણો ડેટાબેઝ રેડી અને પ્રોડક્શન લેવલે ઈ પણ. વેરી અને- ફાસ્ટ એન્ડ એફિશિયન્ટ. હા, એક્ઝેક્ટ 30 સેકન્ડની અંદર આ બધું ડિપ્લોય થઈ જશે. અને જેવું તમને એમ લાગે કે ભાઈ એપીઆઈમાં કંઈ બગ રહી ગઈ છે કે યુઝરને પ્રોબ્લેમ આવે છે, બરાબર, તમે અહીંયા ચેન્જ કરો. અત્યારે આપણે અહીંયા મલ્ટિપલ ચેન્જીસ કર્યા છે, બરાબર, એપીઆઈમાં કમેન્ટ કાઢી નાખી, કન્ફિગ ફાઇલમાં ચેન્જ કર્યા, બરાબર. હવે એ તમને દેખાડું એ જો એપીઆઈ થઈ ગઈ એટલે સરસ મજાના પાંખડા ઉડાડી દીધા એને. હા, બરાબર. અને અહીંયા છેલ્લે જે આપણે કમિટ કર્યું હશે એ કમિટ અહીંયા ઓટોમેટિક બિલ્ડ કરી લેશે. હવે અહીંયા આપણે છેલ્લે રિસ્પોન્સ એડેડ નામનું કમિટ કર્યું 13 કલાક પહેલા, રાઈટ, બરાબર. હવે મેં અહીંયા ચેન્જીસ કર્યા છે, હું અહીંયા લખી દઉં કે મેં કંઈક ચેન્જીસ કર્યા કે ચેન્જીસ મેડ, બરાબર. અને હું અહીંયાથી પાછું ગીટઅપ માટે ડિપ્લોય કરું. હવે એ સર્વરલેસ ફંક્શન ઓટોમેટિક ટ્રિગર થશે અહીંયા, બરાબર. જેવું અહીંયા આવી જશે ને ચેન્જીસ મેડ એટલે આ સર્વરલેસ ફંક્શન ટ્રિગર થઈ ગયું. જો ચેન્જીસ મેડ, એને નવી એપીઆઈમાં જે ચેન્જ હતા, આપણે જે કોડમાં ચેન્જ કર્યા હતા એને હોસ્ટ કરી લીધા. એટલે તમને આમાં ડાઉન ટાઈમે નહીં મળે. અને જ્યાં સુધી આ ચેન્જીસ મેડ છે એ ફંક્શન બિલ્ડ થતું હોય ત્યાં સુધી જે જૂની એપીઆઈ એ પણ તમારી વર્કિંગમાં રહેશે. હવે તમે ચેન્જીસ મેડમાં ચેક કરશો તો એ વેબસાઇટ રેડી થઈ ગઈ છે યુઝ કરવા માટે. અહીંયા એઆઈટીએસ આવી ગયું, બરાબર. એકદમ ફાસ્ટ અને એકદમ ઇઝી. હવે હું અહીંયા એપીઆઈ વર્કિંગ નાવ કરીને આપણે અપલોડ કરીએ નાવ, બરાબર. અને હું પાછું અપલોડ કરું. અહીંયા કંઈક કહી દઈ કે મેસેજ ચેન્જ, બરાબર, ગીટહબમાં અપલોડ કર્યું, બરાબર. અહીંયા અત્યારે આપણે જોઈ શકીએ એપીઆઈ વર્કિંગ છે, ગીટહબમાં અપલોડ થઈ ગયું, બરાબર. ચેન્જ એમાં કર્યું આપણે મેસેજ ચેન્જીસ. ઓકે, હવે આની અંદર પાછું ડિપ્લોય થશે મેસેજ ચેન્જીસ. જ્યાં સુધી ડિપ્લોય થતું હશે ત્યાં સુધી આપણે આને આ રિસ્પોન્સ મળશે, બરાબર. એકવાર ડિપ્લોય થઈ જશે પછી તરત રિસ્પોન્સ બદલી જશે. હજી ડિપ્લોય થતું હશે. ઓકે, ત્યાં સુધીમાં એક ક્વેશ્ચન છે, પૂછી લઉં. આ પૂછો. આપણે અર્લિયર છે જ્યારે તું સર્વર ઉપર હોસ્ટ કરવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું એ પહેલા છે આ પ્રોજેક્ટ હતો ડિલીટ કરી નાખ્યો આમાંથી, બરોબર? જો બદલી ગયું ને એપીઆઈ વર્કિંગ નાવ, રાઈટ, ગ્રેટ. એટલે ઇન્સ્ટન્ટ ચેન્જીસ આવી જાય, બરાબર. અને ત્યાં સુધી ઓલી જૂની એપીઆઈ હોય આપણી બંધ નહીં થઈ જાય. એટલે યુઝર કોઈ દિવસ આમાં ઊભો નહીં રહે એમ. યુઝરે પરફેક્ટ વર્ક કરશે. યુઝર માટે પણ એપીઆઈમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં હોય. જેવું એપીઆઈ ચેન્જ થઈ જશે એ જ સેકન્ડે એને નવો રિસ્પોન્સ મળવા મળશે. રાઈટ. ઓકે, બરોબર. હા, એટલે હું એ કહેતો હતો કે આપણે પ્રોજેક્ટ આ જે સેમ નામનો હતો એ ડિલીટ કર્યો, બરોબર. અને પછી છે એ આમાં નામ ચેન્જ કર્યું કે એ જ રાખ્યું છે યુઆરએલ? ના, બદલી નાખ્યું. ઓકે. તો હવે આ જે દીક્ષિત અને હિરેના છે એ આપણી એપીઆઈ કન્ઝ્યુમ કરતા હતા, એ નહીં કરી શકે. એના માટે હા, એ તમને વોટ્સએપ કરી દઉં. એટલે એ લોકોને આ રિનેમ કરવું પડશે ને યુઆરએલ? હા, એક્ઝેક્ટલી. અને એન્ડ પોઈન્ટ તો સેમ જ છે ને, એમાં કઈ ચેન્જ? ના, એમાં કોઈ સેમ નથી. આ યુઆરએલ નું જે નેમ હતું એ બદલી ગયું. યુઆરએલ હતી એ બદલી ગઈ આપણી. ઓકે. અને ઇન કેસ સપોઝ આપણે યુઆરએલ બદલાયું ન હોય, ડિલીટ કર્યું આપણે પ્રોજેક્ટ, એના પછી ફરીથી પાછું આપણે એ જ નામનો પ્રોજેક્ટ અપલોડ કરીએ છીએ, તો પછી એપીઆઈ જે યુઝ કરે છે એને કઈ ચેન્જ કરવાની જરૂર નથી? ના, તો જરૂર નથી. પણ એ જોવાનું કે આપણા આ જે નામ છે એ કોઈ બીજા યુઝ ના કરેલું. જો યુઝ કરેલું હશે તો વર્સેલ ઓટોમેટિક બીજી કોઈ ક્યાંય એક્સ્ટ્રા સ્ટ્રિંગ એડ કરી દેશે યુનિક કરવા માટે. એટલે એડ કરે એ પહેલા આપણને પૂછશે ને કન્ફર્મેશન? મે બી નહીં એ પૂછે, કારણ કે એવું મારે તો થયું નથી. પણ કારણ કે એ લોકો અહીંયા સબડોમેન બનાવી દે એકચ્યુઅલી. વર્સેલ એપ ડોટ એમને રહે છે આગળ એનું સબડોમેન. જેમ આપણે ગીટહબમાં હોસ્ટ કરીએ ને, કેમ ગીટહબ આપણે આગળ પોતાનું નામ આપે, નામ ન હોય તો બીજાનું નામ કે કોઈ બીજો રેન્ડમ સ્ટ્રિંગ યુઝ કરવાનું, એવી જ રીતે એમ. તો જો નામ અવેલેબલ હશે તો આપી દેશે, નહીં હોય તો એની રીતે રેન્ડમ સ્ટ્રિંગ એડ કરે. મને નથી લાગતું ક્યાં સુધી કે પૂછે, કારણ કે એકવાર મને યાદ છે એને પૂછ્યું નતું ને રેન્ડમ નામ આપી દીધું હતું એમ. જનરલી શું કરશે કે જે ફોલ્ડરનું નામ હશે ને એ જ દેશે. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા આ ફોલ્ડરનું નામ જે છે આ વાળું, બરાબર, આ મોંગોડીબી ક્રૂડ વિથ પાયથન આત્મી યુની, આ વાળું જો ફોલ્ડર મેં અપલોડ કર્યું હોત તો આ જ નામ દેતી. ઓકે, ગેટ ઇટ. એટલે ગીટહબ નું જે આ નામ હોય ને, ગીટહબમાં જે નામ ગયું એ નામ લઈ લે. ઓકે. બીજા કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો? થોડું હું ફાસ્ટ બોલ્યો, મને ખબર છે. યસ, એકચ્યુઅલી ડ્યુ ટુ ટાઈમ કન્સ્ટ્રેન્ટ દર્શન સરે લેક્ચર રાખ્યો છે ને, અધરવાઇઝ આપણે મેં કીધું એમ કે હજી ખેંચી લે, સ્ટુડન્ટ્સને તો સમજવું જ છે. હા,
Okay, any question, other students? કઈ રહી ગયું એ સમજવાનું ફાસ્ટમાં? એક બીજો કોઈ છોકરો હતો જેને કંઈક પ્રોબ્લેમ હતો અને રહી ગયો બોલવાનું હોય હા, તો? વચ્ચે બોલતો હતો, પૂજાએ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો, પેલા એને કઈ પૂછવું હોય તો પૂછી શકે. હા, અથવા કદાચ લીવય કરી દીધું હોય એને ત્યારે. શું લાગે છે, ફાસ્ટ એપીઆઈ અથવા તો કોઈ પણ તમારી વેબસાઇટ છે એ તમને હોસ્ટ કરતા આવડી જાય વર્સલ ઉપર? શીખવું ઇમ્પોર્ટન્ટ લાગે છે? શું લાગે છે બધાને? યુ કેન રાઇટ ઇન યોર ચેટ બોક્સ. ગ્રેટ, ઓકે. તો આઈ થિંક અહીંયા સુધી રાખીએ, કોઈ ફર્ધર ક્વેશ્ચન નથી. સર તમને મેસેજ આવે છે? મને કોઈ અહીંયા મેસેજ વિઝિબલ નથી. ના, મેસેજ નથી કોઈ કે. Okay. આઈ થિંક there is no question. ઓકે, થેન્ક યુ. Oh, thank you very much, Ankit. I think it's fabulous, and I also learn a lot of things. Thank you, sir. PHP માં ડેવલપમેન્ટ કર્યું છે, PHP API and front-end. So, Python માં API અને ડેવલપમેન્ટ છે એ મારા માટે પણ નવું હતું. So I learn a lot, and I hope the student also learn a lot, and they will get many things, many insights, many extra things જે તમે સેશન લેતા હતા એ ડ્યુરેશનમાં પણ જોઈ હશે. ઇટ વિલ બી ગ્રેટ, એન્ડ ઓફકોર્સ આપણે એક સર્વે લઈ લઈશું. જો હજી સ્ટુડન્ટને બીજું કાંઈ સમજવું હોય તો આપણે એક્સ્ટ્રા સેશન પણ આનો ગોઠવી શકશું, રાઈટ? સો થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you, dear students. We'll surely meet again to Ankit for further deep understanding. જે આપણે આરામથી એક concepts-ને છે એ રિવાઇઝ કરાવી શકીએ. I am looking forward to the feedback, and many student has not submitted it, and some of the student has submitted. They are asking for offline session, Ankit. So Okay. make yourself available for offline also sometimes in future. So we'll be having some offline session. Maybe it will be stretched for a day, એક દિવસ માટે આપણે રાખી શકીએ જ્યાં તમે continuous યસ તમે પ્રેક્ટિકલ કરાવો, પછી એ લોકોને હેન્ડ્સ ઓન માટે ટાઈમ આવે, એમાં એરર સોલ્વ થાય તો એ લોકોને વધારે. હા, એવું કરી શકીએ કે હું જ્યારે રાજકોટ બાજુ આવવાનું થશે તો હું તમને કહીશ અને આપણે ઓફલાઈન મોંગોડીબી ને એડવાન્સ સેશન રાખી શકશું. રાઈટ, જેમાં હેવી ક્વેરી પરફોર્મ કરી શકીએ, ડોક્યુમેન્ટની અંદર ડોક્યુમેન્ટ હોય એને કેવી રીતે રીડ કરવું, સ્કીમા ડિઝાઇન મોંગોડીબીની કે ભાઈ કોઈ કોમ્પ્લેક્સ ડેટાબેઝ છે એને કેવી રીતે હેન્ડલ કરવો, બરાબર? રાઈટ, કરેક્ટ. ઓકે, શ્યોર. ઓકે, ઓકે, અહીંયા સુધી રાખીએ. I conclude the session now. Thank you very much, Ankit. Thank you all, dear students. Thank you. You can leave now. Thank you.